بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی محنت اور دعوت کا یہ کام، یہ دراصل اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا اور سمجھ کر اس کو ایمان اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کا نام ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ زندگی ایک امانت ہے اور زندگی میں جتنی چیزیں دی گئی ہیں وہ ساری امانتیں ہیں. مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، جو بھی ہو، کہ وہ چیزیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں. تو ہماری طرف اللہ کی نعمتوں کا بھی آنا ہو رہا ہے اور ہماری طرف اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کا بھی آنا ہو رہا ہے. ہمارے پاس ذمہ داریاں بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور علماء نے لکھا کہ یہ دعا زیادہ مانگی جائے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مشہور دعا ہے، معروف دعا ہے، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اس کو. اس دعا کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما. آدمی محتاج ہے، اس کو ہر وقت مدد کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. اے اللہ میری مدد فرما. کہ کس بات پر؟ کہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذاکر بنوں، میں تیرا ذاکر بنوں، اس معاملے میں میری مدد فرما. دوسری چیز اعلیٰ شکر کا، کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، میں شاکر بنوں. تو ذاکر شاکر بننے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. ذکر کا تعلق جو ہے وہ حکموں سے ہے، شکر کا تعلق نعمتوں سے ہے. دو چیزیں ہیں، ذکر اور شکر. عینی علی ذکر کا و شکر کا. تو ذکر کا تعلق وہ حکموں سے ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ذاکر رہے، غافل نہ رہے. اس لیے ذکر کی دعا مانگی کہ اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذاکر بنوں، یعنی تیرا موتی و تابعدار بنوں. دوسرا میں تیرا شاکر بنوں، کیونکہ ہماری طرف دو چیزیں آتی ہیں روزانہ، نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں. ابھی ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہو گئے، اگلا حکم عشاء کا آئے گا کہ عشاء کی نماز پڑھو. جی ہاں، تو ہماری طرف حکم بھی آتے ہیں، ہماری طرف نعمتیں بھی آتی ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے دعا کے ذریعے سے کہ حکموں کے لیے ذاکر رہو، نعمتوں کے لیے شاکر رہو. ہاں، حکموں کے لیے ذاکر رہو، حکموں سے غافل نہ رہو، اور نعمتوں میں کہ نعمتوں میں شاکر رہو. نعمتوں میں شاکر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ نعمت کا حق ادا ہو جاوے، کیونکہ نعمتیں جو ہے وہ آدمی کو غافل بناتی ہے. نعمتیں آدمی کو غافل بناتی ہے. حضرت عمر نصیحت کرتے تھے لوگ، چلو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ভাই দোস্ত বুজুর্গ উনি বলতেছেন যে এই দাওয়াত তবলিগের যে মেহনত এই মেহনতটা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান মাল সব সুস্থতা এই সব জিনিস যে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন এই সব জিনিসের দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা জিম্মেদারি দিচ্ছেন তবলিগের এই মেহনতের দ্বারা সেই জিম্মেদারিকে সেই দায়িত্বকে বোঝা এবং সেই দায়িত্বকে পুরা করা এটাকে শিখবার জন্যই এটা বুঝবার জন্যই এই তবলিগের মেহনত তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুই জিনিস সবসময় আমাদের উপরে আসতেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক হলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত আর এক হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম আল্লাহর হুকুমও একটার পর একটা আসতেছে আমাদের উপরে এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতও আমাদের উপরে আসতেছে সেই জন্য বলেন যে ভাই হুকুমকে পুরা করা আর নিয়ামতের শুকর আদায় করা নিয়ামত দিতেছেন আল্লাহ তাআলা এটার জন্যই আল্লাহ তাআলা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা দোয়া শিখেছে এই দোয়াটা সবসময় করা চাই এবং এটা মশহুর দোয়া অনেকেই জানি যারা জানি না তারা আমরা শিখে নেই দোয়াটা হলো এই রব্বি আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন কিসের উপরে সাহায্য করবে যে আমি যেন সবসময় জাকির থাকি গাফিল না হই সবসময় জিকিরের মধ্যে সবসময় আপনাকে স্মরণের মধ্যে রাখি আপনার হুকুম স্মরণের মধ্যে থাকে আমার এটা হলো জাকির থাকার অর্থ জাকির থাকা মানে আল্লাহ তাআলার হুকুম সবসময় আমার সামনে আমার স্মরণে থাকে আল্লাহ আমার স্মরণে থাকে আল্লাহ তাআলার হুকুম থেকে আমি কখনো গাফিল না হই জিকির এবং শুকর দুই জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক একটা হলো জিকির জিকির হলো সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে আর শুকর সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের সঙ্গে আর এই দুই জিনিস অহরহ আমাদের উপরে আসতেছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেমন মাগরিবের নামাজ আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করছি তো সামনে এসা আমাদের উপরে আসতেছে তো একটার পর একটা হুকুম আসতেছে এই জন্য যাতে আমি আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে গাফেল না হই সব সময় আল্লাহ পাকের হুকুমকে স্মরণে রাখি এটা হলো অর্থ জাকির হওয়ার তো আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া যে আল্লাহ আমাকে আপনি সাহায্য করেন এই কথার উপরে যেন আমি সবসময় জাকির থাকি গাফেল না হই জাকিরের বিপরীত হলো গাফেল যে একজন আল্লাহর হুকুম থেকে গাফেল হয়ে থাকে না আমি সবসময় যেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে স্মরণ রাখি আর দ্বিতীয় হলো শুকর তো শুকরের অর্থ হলো শুকর সম্পর্ক হলো নিয়ামতের সঙ্গে সব সময় আমাদের উপরে আসতেছে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত আমাদের উপরে আসতেছে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান মাল সুস্থতা আরও বিভিন্ন রকমের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুহূর্তে মুহূর্তে দান করতেছে তা আমি যেন আল্লাহ তাআলার শুকর গুজার বান্দা হই আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন এই কথার উপরে যেন আমি আপনার নিয়ামতের শুকর করনেওয়ালা হই শাকির থাকি সব সময় তো এই জন্য বলেন যে এই দুইটা দোয়া একটা তার সম্পর্ক হলো হুকুমের সঙ্গে আরেকটা সম্পর্ক হলো নিয়ামতের সঙ্গে সে নিয়ামতের কারণে শুকর আদায় করব আর হুকুম আসতেছে এটা একটা জিম্মেদারি এটা একটা দায়িত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুমকে পুরা করা তো যে আল্লাহর হুকুমকে স্মরণ রাখবে সেই আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবে এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া যে আল্লাহ আমি যেন সর্বদা জাকির থাকি জিকির করনেওয়ালা থাকি জিকির করনেওয়ালার অর্থ এই নয় যে আমি সবসময় আল্লাহ আল্লাহ করতেছি তসবিহ পড়তেছি না জিকির করার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম আমার দিকে যে আসতেছে এটা থেকে আমি যেন গাফেল না হই
আমি যেন আল্লাহর হুকুমকে সবসময় স্মরণে রাখি। تو ہماری طرف دو چیزیں آ رہی ہے، اللہ کی نعمتیں بھی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم بھی آ رہے ہیں۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ نعمت کے جواب میں شاکر بنو اور حکموں کے جواب میں ذاکر بنو۔ اور حضرت عمر احتیاط کے طور پر یہ بھی کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے ایسا بچاؤ جیسے اپنے آپ کو معصیتوں اور گناہوں سے بچاتے ہیں۔ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے بھی ایسے بچاؤ جیسے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو۔ اس لیے کہ نعمتوں کا آدمی عادی ہو گیا، ہاں پھر وہ نعمتوں کا عادی ہوا تو نعمتوں کا طالب ہوگا، ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی عادت ہوتی ہے اس کی طلب بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کا رخ نعمتوں کی طرف پڑ جاتا ہے کہ مجھے نعمتیں ملے، ہاں زندگی کی ذمہ داریوں کی طرف پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے نعمت کو نعمت کا درجہ دیا جاوے اور ذکر کو ذکر کا درجہ دیا جاوے۔ یہ دعا مانگی ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذاکر بنوں۔ ذاکر اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ کے اطاعت میں مصروف ہے۔ کل مطیع ذاکر، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر صرف زبان سے یا تسبیح تلاوت اتنا منحصر نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے لیکن منحصر اس میں نہیں ہے کہ ذکر تلاوت کرے وہ ذاکر ہے، بلکہ جو عمل بھی اللہ کی اطاعت سے متعلق ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوگا۔ ہاں کیوں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے ہم کو، چاہے اس حکم کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، اپنی ذات کے ساتھ ہو، لیکن اگر بات حکم کے درجے میں ہے اور حکم کے احاطے میں ہے تو وہ حکم پورا کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اس لیے فرمایا علماء نے کہ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہاں ورنہ عام طور پر ذکر کی صورت تو مخصوص ہوتی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو یہ ذکر ہے، یعنی یہ ذکر کے اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ذکر کے اعمال ہے۔ لیکن اللہ نے اس میں وسعت دی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے دائرے میں ہو اور حکم کے مطابق ہو تو وہ اللہ کا ذکر میں شمار ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر آدمی نیت کرے، جو کام کرے اس میں نیت کرے۔ کہ کیا نیت کرے؟ کہ اس میں نیت کرے کہ اس کام کے کرنے سے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اس کا اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے۔ تو اس سے آدمی بنے گا، ذاکر بنے گا کہ نیت بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اور یہی باتیں سکھائی جاتی اللہ کی طرف سے کہ اپنے عمل کو صحیح کرو، اپنے عمل کو صحیح کرو، اپنی نیت کو بھی صحیح کرو۔ جب عمل اور نیت دونوں صحیح ہو جائیں گے اس کا نام عبادت ہے، کہ عمل بھی صحیح ہو گیا، نیت بھی صحیح ہو گئی تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ ہاں اور عبادت ہی کا حکم دیا ہے کہ عبادت میں اخلاص اور اتباع ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا بندوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کے ساتھ، ہاں اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، تو پھر ان کا ہر عمل جو ہے عبادت بن جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے کہ آدمی کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন এই কথা যে নিয়ামত থেকে এরকম ভাবে বাঁচো যেরকম তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো। কারণ যখন নিয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে যায় মানুষ তো তখন সে নিয়ামতের তলব করনে वाला হয়ে যায়, নিয়ামত চায়। আর যখন নিয়ামত চায়, নিয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে যায়
তখন সে সাধারণত নেয়ামতের মধ্যে মশগুল হইয়া আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভুলে যায়। আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভুলে যায় তো জিকির ছুটে যায়। সেই জন্য বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন যে নেয়ামত থেকে এরকমভাবে বাঁচাও যেরকম তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো। নিজেকে নেয়ামত থেকে বাঁচাও, নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে না। যে নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে গেলে তোমার মধ্যে গাফলাত পয়দা হবে আর আল্লাহ তাআলার হুকুম তোমার থেকে ছুটবে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে দুই জিনিস, একটা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির আর একটা হলো শুকর। নেয়ামতের মোকাবেলায় হলো শুকর করা, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সমস্ত হুকুম আমাদের দিকে আসতেছে, আমাদের উপরে আসতেছে, তার জন্য ওটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে হুকুমকে পুরা করা, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নিজের জিম্মেদারি মনে করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করা ইখলাসের সঙ্গে। যখন ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে তো এটা ইবাদত হবে, আর এই ইবাদতের হুকুমই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসছে। তো উলামায়ে কেরাম বলেন কথা যে জিকির করনেওয়ালা কে? এক তো হলো ভাই কেউ তসবিহ নিয়ে জিকির করতেছে, কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, আর কেউ নামাজ পড়তেছে, এগুলিও জিকিরের মধ্যে শামিল, জিকিরের আমল। কিন্তু প্রকৃত জিকির হলো যে কিনা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে স্মরণ রাখে এবং সব কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের দায়রার ভিতরে সে সবসময় থাকে, এর আর বাইরে সে যায় না। আল্লাহ তাআলার হুকুমের যে ঘেরা আছে এটার বাইরে সে যায় না, সব সময় সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে থাকে। আর উলামায়ে কেরাম বলেন কথা যে কুল্লু মুতিইন যাকির, প্রত্যেক ইতাআত করনেওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করনেওয়ালা সে জিকিরের মধ্যে আছে। যতক্ষণ সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছে, কারো হক আদায় করতেছে, কারো কিছু করতেছে যেটা আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, তো যতক্ষণ সে এই হুকুমের মধ্যে আছে ততক্ষণ সে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে আছে। তো জিকিরের একটা প্রশস্ত জিনিস, ব্যাপক বিষয়। এর মানে শুধু জিকির করা মানে আল্লাহ আল্লাহ করার উপরে, তসবিহ পড়ার উপরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জিকির একটা ব্যাপক জিনিস, যে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার মধ্যে লিপ্ত আছে। সে যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম পালনে লিপ্ত আছে ততক্ষণ সে জিকিরের মধ্যে আছে। তো কুল্লু মুতিইন যাকির, हर इताअत करने वाला जाकिर, जिक्र करने वाला আল্লাহ তাআলা। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম হলো যে আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি ইখলাসের সঙ্গে। ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন লাহুদ্দিন। এটার অর্থই হলেই যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে। যখন নিয়ত সহি, নিয়তকে ঠিক করবে আর সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে মশগুল হবে তো সে জিকিরের মধ্যে আছে, সে ইবাদতের মধ্যে আছে। जिक्र का इतलाक वो कुरान पर भी आता है, वअंज़लना इलैका ज़िक्र, कि हमने आप पर एक जिक्र उतारा है, यानी कुरान करीम उतारा है। जिक्र बड़ी चीज़ है, और जिक्र के माने में बहुत चीज़ें आ जाती है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जिक्र की असली रायत यह है कि ज़िंदगियों में अल्लाह ताला के इताअत आ जाए। वही जाकिर है जो इताअत में है। हाँ, कि इताअत के लिए ही नबी भेजा जाता है। नबियों की जो बैशत होती है वो किस लिए होती है? कि अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं बंदों पर, उन हुकूक की तालीम दे उनको। सबसे पहला हक अल्लाह का ये है कि उसकी इबादत, ये अल्लाह का हक है और सबसे बड़ा हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से पूछा कि मुआज़, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? अर्ज़ किया मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे। फरमाया कि अल्लाह का हक यह है
کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ذکر ہے کہ اللہ عبادت کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو جو حکم دیں گے عبادت کی بات، وہ اطاعت میں آ جائیں گے کہ ان حکموں پر ہم بندے اطاعت کے ساتھ چلیں گے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اطاعت کہ حکموں کو سمجھنا، حکموں کو سیکھنا اور حکموں کو مان کر کے چلنا، تو اطاعت کا دائرہ وسیع ہے۔ اطاعت میں نبی بھی آئے گا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی عبادت نہیں ہوتی، نبی کی اطاعت ہوتی ہے کہ نبی تعلیم دے گا حکموں کی، زندگی کیسے گزارو گے اللہ کے معاملے میں، بندوں کے مقابلے میں، اپنی ذات کے بارے میں کیسی زندگی گزارو گے، اس کی وہ تعلیم دے گا، تو اس تعلیم پر عمل کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اس لیے ایمان، عبادت اور اطاعت یہ مذہب اور دین کی اصلی چیزیں ہیں کہ یہ زندگیوں میں آوے۔ ایمان اللہ پر اور جن باتوں پر اللہ نے ایمان کے لیے کہا ہے ان پر ایمان کہ بغیر ایمان ماننا ہوتا ہے بغیر دیکھے ماننا۔ ایمان بالغیب، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، قبر قیامت کا معاملہ نہیں معلوم ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب کہ بغیر دیکھے مانا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو ایک ایمان ہے کہ اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے ماننا۔ ہاں، جو دیکھنے کے لیے، جس کے دیکھنے کی ہم کو طاقت نہیں ہے فی الحال، وہ چیزیں اللہ نے ہم کو نہیں دکھائی، اس کی ہم کو خبر دی۔ اس لیے ان باتوں کو حق ماننا اور حق مان کر کے اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا، اس میں سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہم انت الحق، اے اللہ تو برحق ہے، یعنی تو معبود برحق ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، کسی کو معبود ہونے کا حق نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اسی کا حق ہے، اسی اور عبادت اسی کی ہوگی۔ اللہم انت الحق، اور پھر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس سے ہم امیدوار رہیں گے۔ عبادت کر کے امیدوار رہیں گے، کیوں؟ کہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ عبادت کرو گے، اطاعت کرو گے تو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اس لیے کہا اللہ کا اللہم انت الحق، تو برحق ہے، عبادت کے قابل ہے، بوعدوں کا حق، اور تو نے جو وعدے کیے ہیں ہم سے بندوں سے وہ وعدے بھی حق ہیں، اور وہ وعدے کبھی دنیا میں پورے ہوں گے، کبھی آخرت میں پورے ہوں گے، تو آخرت کی ملاقات وہ بھی حق ہے۔ یہ مسنون اذکار ہے، اللہم انت الحق، وعدوں کا حق، لقاؤ کا حق، وقولوں کا حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد رسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ یہ چیزیں سب حق ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان کو سچ ماننا، اور ان کے تقاضے کے مطابق جو باتیں کہی گئی ہے، حکم دی گئی ہے، اس کو پورا کرنا، یہ اسے حق ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان کی تعلیم دی ہے ہم کو اطاعت کے لیے، تاکہ اطاعت ہماری مکمل ہو جائے۔ اللہم انت الحق، کہ تو معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں، اور عبادت کر کے پھر تجھ سے ملنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے موت مقدر کر دی ہے۔ ہاں، ہر جاندار کی موت مقدر ہے، تو موت یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا لقاؤ کا حق، اور ملاقات پر کیا ہوگا کہ جو زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ ہوگا، یا جنت یا جہنم۔ لقاؤ والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، کیونکہ یہ چیزیں پیش آنے والی ہے، اس کی خبر دی ہے۔ جی ہاں، তো মেরা মহতারাম দোস্ত, জিকির এটা অনেক অর্থ।
ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হলো জিকির। জিকিরের এক অর্থ কোরআনও, যেমন আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকর। এখানে জিকির মানে হলো আমি আসমান থেকে যে নাজিল করছি কোরআন, জিকির নাজিল করছি মানে কোরআন নাজিল করছি, তো কোরআনকেও জিকির বলে। তো জিকিরের একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ জিকির শব্দটা। তো বলেন যে ভাই ইতাআত আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানা, এটাও জিকিরের মধ্যে শামিল। যে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে লিপ্ত আছে সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে মশগুল, সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেছে এবং সে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেছে, সে জাকির। তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত ইখলাসের সঙ্গে, ইমানের সঙ্গে এবং ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার ইতাআত কিসের মধ্যে, মানে কথা হলো ইবাদত কোনটা? ইবাদত হলো আল্লাহ তাআলার হককে আদায় করা। আল্লাহ তাআলার কি হক? হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কে মুআয তুমি জানো আল্লাহ তাআলার হক কি? উনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ভালো জানেন কি হক। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে আল্লাহ তাআলার হক হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমনভাবে করবে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবে না, খালিসভাবে খাঁটিভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে। তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান রাখা, এগুলি হলো আল্লাহ তাআলার হক। কি আল্লাহর উপরে ঈমান রাখো। আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার হুকুম দিয়েছেন, ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন। তো ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার উপরে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে হবে। যখন ঈমানের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে তো এটা ইবাদতে পরিণত হবে। আর এই ইবাদতেরই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো। ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। তো এই আয়াতের তরজমা এবং তাফসীর এইটাই যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের হুকুম হয়েছে এখানে আল্লাহকে, শুধু আল্লাহকে খালিসভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আল্লাহর ইবাদত খালিসভাবে করবে, খাঁটিভাবে করবে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাই বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার হক হলো এই যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, যে আল্লাহ আমাদের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করছেন, সে আল্লাহর কি হক আমাদের উপরে? সে আল্লাহর হক হলো যে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর উপরে ঈমান এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত। ঈমান কি অর্থ? ঈমানের অর্থ হলো গায়বী জিনিসের উপরে ঈমান। চোখে দেখা জিনিসের উপরে ঈমান হয় না, ওটা তো চোখেই দেখলাম। আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত খবর দিয়েছেন, যে সমস্ত সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন, এইগুলির উপরে আমরা না দেখে ঈমান রাখি, বিশ্বাস রাখি যে আল্লাহ তাআলা যা বলছেন এই সবগুলি ঠিক। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? আল্লাহ তাআলা যত গায়বী জিনিস আছে সব জিনিসের খবর আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। যা আমরা দুনিয়াতে চোখে দেখার শক্তি রাখি না সেগুলির খবর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। ওগুলির উপরে বিশ্বাস করা, এটারই নাম হলো ঈমান। যেমন আল্লাহ তাআলা, আল্লাহকে আমরা দেখি না, আল্লাহকে দেখার শক্তি আমাদের নাই। এই দুনিয়াতে কোনো প্রাণী, কোনো মানুষের আল্লাহকে দেখার শক্তি নেই। তো আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন আমি আসি, বাস আল্লাহকে বিশ্বাস করি, না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহুম্মা আনতাল হক, আল্লাহ আপনি হক, আপনি আসেন। ওয়া ওয়াদুকা হাক্কুন ওয়া লিকাউকা হাক্কুন ওয়া কাউলুকা হাক্কুন ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন। এই কতগুলো জিনিস যেগুলো আমরা দেখি না, কিন্তু
এগুলির উপরে আমাদের ঈমান আছে, আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ হক, আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করতে হবে, আল্লাহ যা বলছেন সেটাকে মানতে হবে। এই সমস্ত মানার পরিণাম এবং এটার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবেন আল্লাহ ওয়াদা করছেন। কাজে আল্লাহর ওয়াদাও হক, সত্যি, যে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন তার ইবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরস্কার দিবেন। তো আমরা এটার উপরে ঈমান রাখি যে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার ইবাদতের উপরে পুরস্কার দিবেন, তার হক আদায় করার উপরে পুরস্কার দিবেন। সেই জন্য বলছে, এটা মাসনুন দোয়ার মধ্যে আছে, আল্লাহুম্মা আনতাল হক ওয়া ওয়াদুকা হাক্কুন, আপনার ওয়াদাগুলিও সব হক, সত্যি, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই। আপনার ওয়াদা পুরা হবে, কিছু দুনিয়াতে পুরা হবে আর কিছু আখিরাতে পুরা হবে। জান্নাতে আল্লাহ তাআলা পুরা করবেন। আল্লাহ তাআলাকে যারা মানবে না তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করছেন, দোজখের ওয়াদা করছেন, সেটাও হক। যে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে না দুনিয়াতে, আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করবে না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে, খাঁটিভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে না, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম তৈরি করছেন এবং এই ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন। তো আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদাও সত্যি। তো যারা আল্লাহ তাআলাকে মানবে না, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করবে, আল্লাহকে এক বলে মানবে না, আল্লাহর ইবাদত খাঁটি ভাবে আল্লাহর জন্য করবে না, তাদের জন্য জাহান্নাম। তো জাহান্নামের ওয়াদাও সত্যি, জান্নাতের ওয়াদাও সত্যি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে এই ওয়াদা করছেন। তো ওয়াদুকা হাক্কুন ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে সব মানুষের। আল্লাহর কাছ থেকে আসছি এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাব আমরা। আল্লাহর কাছে আল্লাহ ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নাই, একটাই পথ, এক পথেই আমরা আসছি, এক পথে আবার ফিরে যাব। আল্লাহর কাছ থেকে আসছি, আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর কাছেই আমরা ফিরে যাব। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ, এটাও ঠিক এবং এটাও সত্য, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া বেঁচে যাবে না। সবাইকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আল্লাহ যা বলছেন তা হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক। আল্লাহ তাআলা কে মাননেওয়ালাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করছেন, যারা অমান্যকারী হবে তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করছেন। দুটো ওয়াদাই হক। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যা বলছেন, যেগুলি আমরা দেখি না, সংবাদ দিচ্ছেন আমাদেরকে, এই সবগুলির উপরে ঈমান, এটাই হলো ঈমান। এ নয় যে কোনটার উপরে ঈমান আছে, কোনটা বিশ্বাস করি, কোনটা বিশ্বাস করি, সবটার উপরে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে কোনো জিনিসের খবর আমাদেরকে দিয়েছেন, সমস্ত খবরের উপরে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ এই সমস্ত জিনিসের খবর দিয়েছেন, আল্লাহ ওয়াদা করছেন সেটার খবর দিয়েছেন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এটার খবর আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে, এগুলির খবর আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যা আমরা এখন দুনিয়াতে দেখতে পাই না। এগুলি দেখার শক্তি আমাদের এই দুনিয়াতে নাই। তো যেদিন শক্তি হবে সেদিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখায় দিবে। কিন্তু এখন না দেখেই বিশ্বাস করতে হবে। ঈমান এটারই নাম, ঈমান বিল গায়ব, গায়েবের উপরে ঈমান, অদেখা জিনিসের উপরে ঈমান, যে অদেখা জিনিসগুলোর খবর আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তো সমস্ত নবীদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা এই জন্যই পাঠাইছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো তাদের দুনিয়ার জীবনযাপন করে। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों हमसे वादे किए हैं और उन वादों के बारे में ये कहा कि याद रखो ये वादे हक है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, हे लोगों खूब सुन लो, अल्लाह का वादा हक है। तो अल्लाह के वादे के हक होने का क्या मतलब है? तो अल्लाह की आदत, उसकी तरतीब ये है
کہ اللہ کی طرف سے وعدے ہوتے ہیں، وہ وعدے اللہ پورے کرے گا. ہمارے ذمہ شرطیں ہوتی ہیں، ہم شرط پوری کریں گے. یہ بندوں میں اور اللہ میں یہ تعلق ہے کہ اللہ نے کچھ شرطیں ہماری اوپر لگائی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. وہ شرطیں اور پابندی ہم پوری کریں گے اور وعدہ اللہ پوری کرے گا. جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ مال لے کر مال لیتے ہیں. ایسے کوئی نہیں دے گا، کچھ ایسے کوئی نہیں دے گا. آپ مال دیں، پیسے دیں گے، وہ مال دے گا. معاملہ اس کو کہتے ہیں، لین دین، اس کو معاملہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بھی ایک طرح سے معاملہ ہے کہ اللہ نے بندوں پر شرطیں لگائی ہیں اور یہ کہا کہ شرطیں پوری ہوگی تو اس کے پیچھے ہمارا یہ وعدہ ہے. اور یاد رکھو کہ اس وعدے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کوئی دھوکہ نہ کھاوے. یہ کہا لوگوں سے کہ لوگوں دھوکہ میں نہیں رہنا، اللہ کا وعدہ حق ہے. تمہارے اوپر جو شرطیں لگائی ہیں اطاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی، انصاف کرنے کی، احسان کرنے کی، یہ سب شرطیں ہمارے پر لگائی ہے کہ عبادت کرو گے، اطاعت کرو گے اللہ کے لیے، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو گے، انصاف کرو گے. یہ ساری باتیں ہمارے ذمہ ہیں. اللہ سے کچھ معاملے ہیں، بندوں سے کچھ معاملے ہیں، مخلوق سے کچھ معاملے ہیں. یہ معاملے جب پورے کرو گے تو اس کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں. تو وعدوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، لیکن اس بدلوں کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. وعدے کر کے بتا دیا کہ میں دوں گا، ابھی نہیں، وہ اپنے وقت پر دوں گا. بعض وعدے دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں، باقی وعدے آخرت میں پورے ہوں گے. اور آدمی کا مزاج ہے جلدی کا، جی ہاں، کہ جلدی ہو جاوے. کھولے کل انسان و عجولا، کہ انسان جلد باز ہے. تو کہا جلدی نہ کرو، وہ اپنے وقت پر ہوگا. جی ہاں، تو اللہ نے ہم سے میرے دوستو معاملہ کیا ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور وعدے اپنے ذمے لیے ہیں کہ آپ ذمہ داری پوری کرو گے اور اللہ وعدہ پورے کرے گا. اسی کو دین کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا. اس کو ایمان اور اطاعت کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے اللہ کو مانا ہے اور بغیر دیکھے اس کے وعدوں پر یقین کیا ہے اور یقین کر کے پھر اس پر عمل کیا ہے کہ ہاں کہ ایمان اور اطاعت ہوئی. یہی ایمان اور اطاعت مطلوب ہے. انبیاء کرام علیہ السلام انہی چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان سکھاوے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کراوے. معبود ہونے کا تعلق ہے اللہ سے، عبادت کا تعلق ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داریاں تو بندوں کی آپس میں ہے. جی ہاں، ذوی الارحام، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ کا کام کرم سے ہوتا ہے. جی ہاں، اس کی بخشش سے ہوتا ہے. ہاں، لوگوں کے ساتھ معاملے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے. اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، یہ دعوت دی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو. پھر اللہ کا کرم، کہ اللہ کا کرم بہت وسیع ہے. اور اللہ کے کرم کے وسیع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ان الدنیا خلقت لکم، نبی کہہ رہے ہیں ساری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ کہو کتنا بڑا کرم ہے. دنیا میں کیا نہیں ہے بتاؤ؟ دنیا میں کیا نہیں ہے؟ کہ دنیا میں سب کچھ ہے، موتی ہیں، باغ ہیں، وہ تمہارے لیے پیدا کیا. تو یہ کرم کی دلیل ہے کہ اللہ کرم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے کرم سے یہ اشارہ کیا ہے. تو دنیا کی نعمتیں بدرجۂ کرم ہم کو دی ہے. ہاں، اور اس سے زیادہ کرم جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. اس لیے آخرت پر یقین کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، وعدہ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওয়াদা, এটা তো আল্লাহর দায়িত্বে, আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবেন।
কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে মুআমালা যেটা, সেটা হলো আল্লাহ শুধু শুধু ওয়াদা পুরো করে দেবেন এরকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু শর্ত আমাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে যে তোমরা আমার বান্দারা, তোমরা এই শর্ত পুরা করবে। তো যখন তোমরা শর্ত পুরা করবে তা আমি তখন ওয়াদা পুরা করব। যেমন বাজারে যাই, আমরা দোকান থেকে মাল খরিদ করি, তো পয়সা দেই, বিনিময়ে আমরা মাল পাই। পয়সা না দিলে মাল দিবে না। তো একদিক থেকে পয়সা হবে, আরেক দিক থেকে মাল হবে, লেনদেন বলে এটাকে। তো আল্লাহর সঙ্গে একটা লেনদেন, আল্লাহ ওয়াদা করছেন, তো আল্লাহর সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক, যে আমরা আল্লাহ তাআলার ইতাআত করব। আল্লাহ যে শর্ত লাগাই দিয়েছেন, আল্লাহর উপরে ঈমান রাখবো, আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করব, এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করব। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সম্পর্কে যে হুকুম আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাও পুরা করব, যে পরস্পর আমরা একে অপরের উপরে ইহসান করতেছি, ইনসাফ করতেছি। তো এই সমস্ত ওয়াদাগুলি, এই সমস্ত শর্তগুলি যখন আমাদের পুরা হবে, তো আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদাকে পুরা করবেন। আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবেন। আল্লাহ তার ওয়াদা পুরা করার মধ্যে কোন রকম ধোঁকা নাই। যা ওয়াদা করছেন তা অবশ্যই পুরা করবেন। আল্লাহ তাআলা যা ওয়াদা করছেন এই সব হক, এবং আল্লাহ অবশ্যই তার ওয়াদাকে পুরা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ চেয়ে সত্যবাদী, সত্য কথা ওয়াদা করনে ওয়ালা আর কে আছে? ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা, ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা কিলা। আল্লাহর চেয়ে সত্য কথা কে বলে? আল্লাহর কথা সবই সত্য, এবং এগুলি সত্যই হবে। আল্লাহ কখনো তার ওয়াদা খেলাফি করবেন না। এটা কোনো ধোঁকাবাজি নয় যে আমরা কাম করলাম, আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা পুরা করলেন না। অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা হক, আর আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবে। এটাই বলছেন যে আল্লাহ তোমার ওয়াদা হক। তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হক। তো আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কি ওয়াদা করছেন? আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করছেন, মেহেরবানি করবেন আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে, করম করবেন, নিয়ামত দিবেন। এই সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন, কিছু দুনিয়াতে, কিছু আখিরাতে। দুনিয়াতে অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রাখছেন। এটাই আল্লাহ তাআলা করিম হওয়ার, আল্লাহ তাআলা করম করেন, মেহেরবানি করেন, এটার প্রমাণ এটাই যে সমস্ত সৃষ্টি দেখেন দুনিয়ার ভিতরে যত কিছু আছে, স্বর্ণের খনি বলেন, মণিমুক্তা বলেন, আর যত কিছুই বলেন, এই সব সহ আল্লাহ তাআলা কি এগুলি সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইন্নামাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম। এই দুনিয়া তার ভিতরে যা কিছু আছে, যত নেয়ামত আছে, সব জিনিস তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তো আমাদের জন্য এগুলি সব সৃষ্টি করছেন। দুনিয়ায় কোন জিনিস নাই, কোন জিনিসের অভাব? সব আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস, আমাদের আরামায়েশের জিনিস, এই সব জিনিস আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন আমাদের জন্য। তো আল্লাহ তাআলা করিম, আল্লাহর করম বড় প্রশস্ত। দুনিয়াতে বিশাল আল্লাহ তাআলার করম এবং আল্লাহ তাআলার দান, আর আখিরাতে এর চেয়ে বেশি হবে। দুনিয়াতে যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি আখিরাতে হবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসছেন এই জিনিসকে বুঝাইবার জন্য যে আমরা আমাদের শর্তকে পুরা করে দিই, আল্লাহর ইবাদত করি, আল্লাহর উপরে ঈমান রাখি, এবং আল্লাহ তাআলা যে হুকুম বান্দাদের পরস্পর যে হক রাখছেন সে হক আমরা আদায় করে দিই। আল্লাহ তাআলার হুকুম আমরা পুরা করি। এটা তার কি হুকুম আল্লাহ তাআলার, এগুলি শিক্ষা দেবার জন্যই নবীরা দুনিয়াতে আসতেন। নবীদের কাজই ছিল এটা, যে তারা মানুষকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে শর্ত মানুষের উপরে আল্লাহর ওয়াদা পুরা হওয়ার জন্য এগুলি সব শিখাবেন এবং এগুলি তাকে জানাবেন। এটাই দিন, এটাই দিন। দিন বলতে আর কি? দিন হলো আল্লাহ যে শর্ত আমাদের উপরে রাখছেন তার ওয়াদা পুরা করার জন্য সে শর্তগুলোকে পূরণ করা, এটাই দিন।
এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, নবীদের আগমনও এই জন্যই যে মানুষকে দিন শিক্ষা দিবে আর দিনের কথা বুঝাইবেন। আল্লাহ তাআলা যে শর্ত দিয়েছেন বান্দাদের উপরে তার ওয়াদা পুরা করার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে, এই সমস্ত ওয়াদা পুরা হবে যে শর্ত বান্দা যদি তার শর্তকে পুরা করে দেয়। ওই শর্তগুলি হইল দিন। आदमी को दुनिया नजर आती है, वो आंखों के सामने है, सबसे उसने आंखें खोली है, इसको देख रहा है, यहाँ की नेमतों को भी देखता है, यहाँ की मुसीबतों को भी समझता है, तो ये तो उसके सामने है, उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जगह वो आखिरत है कि वहाँ की नेमतें हैं, वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, वहाँ की मुसीबतें हैं, वो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। हाँ, और आदमी का रुख आखिरत की तरफ है। जी हाँ, आदमी का रुख आखिरत की तरफ है, वो आखिरत के लिए पैदा ही हुआ है। हदीसों में है कि इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि अल्लाह ने दुनिया को तो तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है, लेकिन तुमको आखिरत में आखिरत के लिए पैदा किया है, कि तुमको यहाँ से आखिरत में ले जाएंगे। तो अल्लाह के करम का ये तकाजा हुआ कि इनको दुनिया भी मिले और इनको आखिरत भी मिले। हाँ, दोनों मिले, दोनों मिले, कि दुनिया की खैर मिले और आखिरत तो खैर है ही, आखिरत तो खैर ही है। अल्लाह की बात मानने वालों के लिए आखिरत खैर ही खैर है, और ऐसी खैर है जो बाकी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। वल आखिरत खैरुन व अबक़ा, कि आखिरत की दो सिफतें बयान की है कि आखिरत खैर है, बेहतर है दुनिया से, और दूसरी सिफत आखिरत की ये है कि वो बाकी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। आखिरत को अबदियत दी गई है। अबद, अबद कहते हैं मुस्तकबिल को जो गैर महदूद है। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा, उर्दू में हमेशा, जब उसे कोई हद नहीं है, मुस्तकबिल है और उसकी हद नहीं है। तो आखिरत को पैदा किया है और आखिरत को हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। और आखिरत की दो किस्में हैं, एक आखिरत मुत्तकियों की है, हाँ, एक आखिरत मुत्तकियों की है, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डर करके अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले, उसके दीन को अमानत समझकर उसका हक अदा करने वाले, उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाने वाले, ये मुत्तकी कहलाते हैं। तो असल कि जन्नत अल्लाह ने आखिरत जो बनाई है वो मुत्तकियों के लिए बनाई है, परहेज़गारों के लिए बनाई है। और ये बहुत बड़ा वादा है अल्लाह का कि मुत्तकियों को जन्नत दी जाएगी। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, अल्लाह से डरने वालों के लिए कामयाब होना ही है। अल्लाह से डरने वालों के लिए कामयाब होना ही है, नाकामी का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए दुनिया में अल्लाह ताला ने नबी भेज करके ईमान और तकवा सिखाया, ईमान और तकवा सिखाया। हाँ, ईमान का तकाजा इताअत है, तकवे का तकाजा मासियत से और गुनाहों से बचना है। ये दो चीज़ें हैं, एक ईमान, एक तकवा। ईमान का तकाजा अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, इताअत करना, और तकवे का तकाजा कि तकवे का तकाजा उसकी नाफरमानी से अपने आप को बचाना। जैसे बिजली के दो वायर होते हैं, जी हाँ, एक मोजिब, एक सालिब, एक खींचेगा, एक फेंकेगा। बिजली के वायर होते हैं, तो एक खींचे, एक फेंके। ऐसे ईमान की वायर है कि एक ईमान है कि वो अल्लाह की तरफ खींचेगा, क्योंकि ईमान में अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह के नेमतों का ज़ुहूर बताया गया है, और ताकि उस अल्लाह की तरफ रग़बत करे, शौक़ करे कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये करने का हुक्म दिया है और उसके पीछे मुझे ये देने का वादा किया है। हाँ, ताकि शौक़ से इताअत करे। और दूसरी तरफ आदमी के अंदर नफ्स है जो गुनाहों की तरफ ले जाता है, तो नफ्स को गुनाहों से बचाने के लिए दिलों में तकवा लगाया गया है, इताअत के लिए ईमान लगाया गया है, और गुनाहों से बचने के लिए तकवा लगाया गया है। दो वायर है कि ईमान इताअत पर ले जाएगा
और तकवा अल्लाह ताला का खौफ कि वो मासियत और गुनाहों से बचाएगा। इसे नबियों को भेजा है और नबियों की दावत चलाई है। और नबियों की दावत में ये दोनों बातें हैं कि जब नबियों की दावत अपने उसूलों के साथ होगी तो अंदर यकीन और ईमान पैदा होगा कि अल्लाह मुझे ये देने वाले हैं, ये देने वाले हैं, उसके शौक़ में इताअत करेगा। और दूसरी तरफ गुनाहों से बचेगा। क्यों कि गुनाहों पर जो अल्लाह का अजाब है और अल्लाह की जो धमकियां हैं वो बहुत शदीद है, वो बहुत सख्त है, उसका खौफ। इसलिए दावत से ये दोनों बातें पैदा होती है, अल्लाह के वादों का यकीन भी पैदा होता है और अल्लाह के अजाब का खौफ भी पैदा होता है। इसलिए इस रास्ते में चलने से ये कैफियतें पैदा होगी कि अल्लाह के वादों का यकीन बनेगा और अल्लाह के अजाब का और अल्लाह के सज़ाओं का खौफ पैदा होगा। तो अब क्या करना चाहिए कि जिन जिन बातों पर अल्लाह ने वादे किए हैं उसको सीखो। ईमान पर वादा है, इबादत पर वादा है, अखलाक पर वादा है, इंसाफ पर वादा है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर अल्लाह के वादे हैं। और दूसरी तरफ कि कुफ्र है, फिस्क है, जी हाँ कुफ्र है, फिस्क है, इस पर अल्लाह ताला के वईदें और धमकियां हैं। इसलिए अपने आप को जिंदगी इस अल्लाह ताला ने हमको ये सीख दी है कि एक लाइन में से निकलकर दूसरी लाइन में आवे। कि जो लाइन कुफ्र की है, कुफ्र और कुफ्र के अमाल ये बचने के लिए है। कुफर और कुफर के अमाल के ये बचने के लिए है। तो इससे बच करके अपने आप को ईमान और ईमान के अमाल पर लगावे। ये नबियों की दावत होती है कि अपने आप को कुफ्र में से निकालो, कुफ्र के अमाल में से निकालो और ईमान पर और ईमान के अमाल पर अपने आप को लगाओ। ये दावत होती है। जब ये दावत कबूल हो गई तो अब अल्लाह के वादे इसके साथ हो जाएंगे। तो भाई বলে যে মানুষ যখন দুনিয়াতে আসে চোখ মেলে শুধু দুনিয়াটাই দেখে, এখানের আরাম আয়েশ, এখানের নেয়ামত এগুলিকেই দেখে, এখানের পেরেশানি, এখানের মুসিবত এগুলিকেই দেখে। তো এটাকে সে বুঝে, এটাকে সে অনুভব করে যে এখানে সে নেয়ামতও দেখে আর এখানে আযাব মুসিবতও দেখে, পেরেশানিও দেখে। এই দুনিয়াতে চোখ মেলে এগুলি সব দেখে এবং এটাকে সে সহজে বুঝতে পারে। এটার জন্য কোনো নবী রসুল পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না যে তাকে বুঝাইবে যে এটা আরামের জিনিস, এটা কষ্টের জিনিস। ওটা তো সে নিজেই বুঝে যে এটা কষ্টের জিনিস, এটা আরামের জিনিস। মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝবো, নবী রসুলকে যে দুনিয়াতে পাঠানো হয় সেটা এই জন্য পাঠানো হয় যে মানুষ যে কষ্ট মুসিবত এবং মানুষ যে আরাম আয়েশটা, যে নেয়ামত দেখে না সেটার খবর দিবার জন্য। সেটা হলো মওতের পরে যে আখিরাতের জিন্দেগি আসতেছে, ওখানে কষ্ট আছে, ওখানে আরামও আছে, আরাম আয়েশ ওখানেও আছে, কষ্ট মুসিবত সেখানেও আছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখিরাত যে এটা দুই রকমের হবে। সেখানে এক আরাম আয়েশের ব্যবস্থা হবে, এক ধরনের লোক যাদের জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা হবে, আর এই ধরনের লোক যাদের জন্য মুসিবত পেরেশানির ব্যবস্থা হবে। ওখানে মুসিবত পেরেশানির মধ্যে গ্রেপ্তার হবে আর ওখানে সে আরাম আয়েশের মধ্যেও পড়বে, নেয়ামত পাবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তার জন্য পুরা হবে। তো দোনো রকমের মানুষের জন্যই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। দুনিয়াতে মানুষ দুই রকমই হয়। এক হলো যে সে আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন করে আল্লাহর শর্তকে পুরা করতেছে, দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করতেছে, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করতেছে। আর আরেক ধরনের লোক হয় কি যারা সে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বুঝে না এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করে না, আল্লাহর শর্তকে পুরা করে না, আল্লাহর কথাও সে শুনে না। তো দুই রকমের মানুষ, দুই রকমই আখিরাতেও দুই রকমই হবে। এক হলো যে নেয়ামতওয়ালা হবে, আল্লাহর ওয়াদা তার জন্য পুরা হবে নেয়ামতের। আরেক ধরনের মানুষ হবে যাদের কষ্ট মুসিবত পেরেশানি ছাড়া আর কিছুই নেই। তো সবাই আখিরাতে যাবে, অন্য কোনো দিকে মানুষের রোগ নাই। মানুষের রোগ কিন্তু একই দিকে, ভালো মন্দ সব
একই দিকে মানুষের রোগ, আখিরাতের দিকে। যে আল্লাহকে মানে তার রোগও আখিরাতের দিকে, যে আল্লাহকে মানতেছে না তার রোগও কিন্তু আখিরাতের দিকেই। অন্য কোনো দিকে কারো রোগ নাই, একই দিকে মানুষ চলছে। সব মানুষ ওই আখিরাতের দিকেই চলছে। ওই আখিরাতে যাওয়ার পরে দুই রকম হয়ে যাবে। এক হলো যারা দুনিয়াতে আল্লাহর শর্তকে পুরা করছে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য নেয়ামতের এবং করম মেহেরবানির সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ তাআলা পুরা করবেন। আল্লাহ জান্নাত তৈরি করছেন এবং জান্নাতের মধ্যে সমস্ত আরাম আয়েশের জিনিস রাখছে, ভোগ বিলাসিতা সব জিনিস আল্লাহ তাআলা সেখানে রাখছে। আর সেখানে সে হামেশা হামেশার জন্য থাকবে, একদিন দুই দিনের জন্য নয়। কারণ বলা হয়েছে খালিদিন ফিহা আবাদা। আবাদ বলে যার কোনো সীমা নেই, ভবিষ্যৎ যার কোনো সীমা নেই, এমন ভবিষ্যৎ যার কোনো শেষ নেই। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, সীমাহীন, শেষ নাই এমন ওয়াদা আল্লাহ তাআলা তার জন্য ওয়াদা, তার নিয়ামতের জন্য ব্যবস্থা করছে, জান্নাত তৈরি করছে, তার মধ্যে আরাম আয়েশের সামান করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাদের জন্য জান্নাত তৈরি করছে? বলে যে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি লোকদের জন্য, ইমানদার লোকদের জন্য জান্নাত তৈরি করছে। যার মধ্যে ঈমান আছে, যার মধ্যে তাকওয়া আছে, মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত তৈরি করছেন আল্লাহ তাআলা, যে আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা দুই রকমের হুকুম দিছেন দুনিয়াতে। একটা হলো আল্লাহকে মানো, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করো, আর একটা হলো আল্লাহর নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকো, বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা, এটাকে বলে তাকওয়া। তো ঈমানের সম্পর্ক হলো আল্লাহকে মানার সঙ্গে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করার সঙ্গে। আর তাকওয়ার সম্পর্ক হলো আল্লাহকে ভয় করে সে, আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস থেকে নিষেধ করছেন সেগুলি থেকে সে নিজেকে বাঁচায় চলে। আর মানুষের মধ্যে নফস আছে, নফসের চাহিদা হলো যত খারাপ কাজ আছে এই সমস্ত দিকে ধাবিত করে সে। কিন্তু যদি ভিতরে তাকওয়া থাকে তাহলে সে ওই নিষেধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, বাঁচায় রাখবে। যে নিজেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করা, হারাম করা কাজ থেকে বাঁচায় রাখলো সে হলো মুত্তাকি। যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করলো, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করলো, আল্লাহর হক, মখলুকের হক, মানুষের হক, মানুষের সঙ্গে ইহসান, তার আখলাক সুন্দর, তার ইবাদত সুন্দর, সব জিনিস সে পুরা করলো যেটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শর্ত ছিল। তো এই লোক, এটা হলো ঈমানের তাকাদা। আরেকটা হলো তাকওয়ার তাকাদা, চাহিদা। তাকওয়ার চাহিদা হলো যে আল্লাহ যে সমস্ত কাজ নিষেধ করছেন এই সমস্ত কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে, সে এগুলি থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখে। যখন ঈমান আর তাকওয়া দুইটা তার ভিতরে জমা হয়ে যাবে, তো এই লোক, তার জন্য আল্লাহ তাআলা আখিরাতে ওয়াদা জান্নাত তৈরি করছেন। হামেশা হামেশা সে ওই জান্নাতের মধ্যে থাকবে। তো এই জন্য ভাই, এই ঈমান আর তাকওয়া মানুষের মধ্যে পয়দা হয়, এটার জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। তারা মানুষকে ঈমান শিখাইতেন, আর এরকম আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকা এটাও তাদেরকে শিখাইতেন। এখন এই যে দাওয়াতের কাজ, এটাও নবীওয়ালা কাজ। এই কাজেরও উদ্দেশ্য তাই যে আমাদের মধ্যে ঈমান পয়দা হয়ে যায়, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চালায়, আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চলি, আল্লাহ তাআলার হুকুমের গণ্ডি থেকে বাইরে না যাই। সকলেই আল্লাহ তাআলার হুকুমের গণ্ডির মধ্যে জীবনযাপন করে। আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত কাজ নিষেধ করছেন সেগুলি থেকে সে বাঁচে। কাফের কুফরি করে, তার জন্য আখিরাতে ওয়াদা জাহান্নামের ওয়াদা, সাজা শাস্তির ওয়াদা, কষ্ট মুসিবতের ওয়াদা। তো দুনিয়াতে কুফর আর কুফরের যে কাজ, কুফরওয়ালারা যে কাজ করে সেই কাজ থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। কুফর থেকে, ফিস্ক থেকে, নাফরমানি থেকে, আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। তো এই দুই জিনিস
শিখবার জন্যই, শিখাইবার জন্যই নবী রাসূল দুনিয়াতে আসছেন। তারা এক মেহনত করছেন, এটা কি দাওয়াতের মেহনত বলে। দুনিয়াতে এখন যে দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে আমরা লাগছি, এই দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্যও তাই, যে ভিতরে ঈমান পয়দা হয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে আমাদের জিন্দেগি উঠে, আল্লাহ তাআলা নিষেধ করার কাছ থেকে আমাদের জিন্দেগি বাঁচে, আমাদের ভিতরে তাকওয়া পয়দা, আমাদের ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়, আমরা সকলেই মুত্তাকি হয়ে যাই আর সকলেই ইমানদার হয়ে যাই। তো এর জন্যই এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত। যখন এটাকে সহি উসুলের সঙ্গে নবীদের তরিকা মোতাবেক এই মেহনত হবে, তো তখন ভিতরে ঈমান পয়দা হবে, ভিতরে তাকওয়া পয়দা হবে। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बुजुर्गों नबियों को बेच करके अपनी ये तरतीब हमको सुझाई है कि अल्लाह के ख़जानों से और अल्लाह के वादों से कैसे फ़ायदा उठाओगे। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं और अल्लाह के वादे बरहक हैं। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद, उसमें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं है, और अल्लाह के वादे जो हैं वो बरहक है कि अल्लाह के वादे पूरे होंगे, जो वादे अल्लाह ने किए उसके खिलाफ नहीं होगा। इन बातों को समझाने के लिए नबी आया है ताकि लोग अल्लाह के वादों से फ़ायदा उठावें, हाँ, कोई महरूम न रहे। और नबियों ने आकर के लोगों को दावत दी है, हाँ, दावत दी है। किस चीज़ की दावत दी है? कि इताअत की दावत दी है, इबादत की दावत दी है कि अल्लाह की इबादत में रहो, अल्लाह के इताअत में रहो। ये रास्ता अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाने का है, हाँ, और अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा उठाने का है कि ईमान आया और ईमान के बाद इताअत आई तो अल्लाह की कुदरत भी साथ हो जाएगी और नेमतें भी साथ हो जाएगी। जी हाँ, जैसे नबियों के साथ कुदरत भी साथ होती थी कि नबियों का सारा काम कुदरत से हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में माल नहीं था, असबाब नहीं थे, क्या था कि कुदरत साथ थी तमाम नबियों के लिए कि उनके साथ अल्लाह ने कुदरत कर दी थी। ऐसे ही दीनदारी आई तो अल्लाह की कुदरत साथ हो जाएगी। हाँ, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि अल्लाह उन लोगों के साथ है, यानी अल्लाह की कुदरत उन लोगों के साथ है कि जो अल्लाह से डरते हैं, नाफरमानियों से बचते हैं और अपने अमलों में खूबी पैदा करते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो अल्लाह से डरते हैं, यानी अपने आप को नाफरमानियों से बचाते हैं, जी, अपने आप को हुकूक बर्बाद करने से बचाते हैं और अपनी तरफ से अपने अमलों में खूबी पैदा करते हैं। अपने अमलों में खूबी पैदा करना, ये तो है कि अमल को सर से उतार दिया, कर लिया, कि ऐसा नहीं है, बल्कि अपने अमलों में खूबी पैदा करो। वहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन के नीचे तर्जुमा देखना, उर्दू में ये तर्जुमा लिखा है कि अच्छी तरह से अमल करो, अल्लाह अच्छी तरह से अमल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। कि अपने अमल में खूबी पैदा करो। आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो उस खाने में अपनी हैसियत के मुताबिक खूबी पैदा करते हैं। आप मकान बनाते हैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक उस मकान में खूबी होती है। मालदार होता है उसके हिसाब से, लाखपति होता है तो उस हिसाब से, हाँ, जैसे उसकी हैसियत वो ऐसी वो खूबी पैदा करेगा अपनी चीज़ों के बनाने में। अल्लाह की दावत ये है कि जिस तरह अपनी चीज़ों के बनाने में खूबी पैदा करते हो, अल्लाह के इताअत में, उसकी इबादत में, उसके हुकूक की अदायगी में खूबी पैदा करो। अपने अमल में खूबी पैदा करो। कि अमल की खूबी क्या है? कि अमल की खूबी सबसे पहले हुस्न नीयत है। पहली खूबी अमल की कि आदमी अमल का इरादा करेगा कि मुझे ये करना है, तो पहली शर्त ये है कि वो अल्लाह के लिए करे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करे, और कोई गलत नहीं। लोग तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे, कुछ नहीं, कि मुझे तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है। ईमान और इखलास एक ही चीज़ है। जो अल्लाह को मानेगा वो अल्लाह के लिए करेगा, जो अल्लाह के लिए करेगा वो अल्लाह को मानेगा।
हाँ, हुजूर से पूछा गया ईमान क्या चीज़ है कि इखलास। तो इखलास और ईमान एक ही चीज़ है कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के लिए करना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के लिए करना। जितना ईमान तरक्की करेगा इतना इखलास तरक्की करेगा, जितना ईमान तरक्की करेगा इतना इखलास भी तरक्की करेगा कि वो हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा, अपने आराम में भी रज़ा हासिल करे। कि आराम क्यों लेते हो? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कि आराम करने से अल्लाह राज़ी होगा? हाँ, आराम करने से अल्लाह राज़ी होगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल, उनको यमन भेजा था, चलो बाद में करो। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, আল্লাহ তাআলা আল্লাহর উপরে ঈমান, সাথে সাথে তাকওয়া হাসিল হয়। ঈমানের তাকাজা হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করা, আর তাকওয়া তাকাজা হলো আল্লাহ তাআলা যেগুলি নিষেধ করছেন সেগুলি থেকে নিজেকে বাঁচানো। এটারই তালিম দেওয়ার জন্য নবীরা আসতেন। এটার উপরেই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা বিশাল, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার খাজানা ওয়াদা পুরা করার জন্য যে যা কিছু লাগবে এগুলিও বিশাল, যার কোনো সীমা নাই, শেষ নেই, অফুরন্ত আল্লাহ তাআলার খাজানা। আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার খাজানা অফুরন্ত। যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করে তো আল্লাহ তাআলা তার কুদরতকে তার সাথে করে দেন এবং আল্লাহ তাআলার খাজানাও তার সাথে হয়ে যায়। নবী রাসূলরা দুনিয়াতে আসছেন, তাদের কাছে কিছুই নেই, দুনিয়ার কোনো সামান তাদের কাছে ছিল না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কিছুই নেই, কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত, আল্লাহ পাকের কুদরতের মোকাবেলায় সারা সৃষ্টি সব মিলে করতে পারবেন, সমস্ত সৃষ্টি মিলে। একটা ছোট্ট জিনিস নয়, একটা দেশ নয়, অথবা শুধু জমিন নয়, শুধু আসমান নয়, সব মিলেও আল্লাহ তাআলার কুদরতের মোকাবেলা করতে পারে। আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহর শক্তি। তো আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে তার শক্তিকে করে দিতেন, তার কুদরতকে আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে করে দিতেন। এমনিভাবে যারা দিনদার হবে, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করনেওয়ালা হবে, আল্লাহর হুকুম মাননেওয়ালা হবে, তাদের সঙ্গেও আল্লাহ তাআলা তার কুদরত করে দিবে। তাদের কাম আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা হবে, আল্লাহর শক্তিতে হবে, এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত খাজানাও হবে, ভান্ডার হবে। খাজানা মানে ভান্ডার, যেখানে কোনো জিনিসের অভাব নেই আর কখনো শেষ হয় না, ফুরায় না, ওই ভান্ডার তার সঙ্গে করে দিবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযীনা তাকাউ ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন। যারা আল্লাহকে ভয় করবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ হয়ে যাবেন। মানে কি? আল্লাহর কুদরত তাদের সঙ্গে হয়ে যাবে। আর যারা আমলকে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সুন্দরভাবে আদায় করে, সুন্দরভাবে করে, তা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আদায় করা আর আল্লাহর নিষেধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, এই দুইটা জিনিসই আসে। তাকওয়া আসে, ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযীনা তাকাউ। যারা তাকওয়া হাসিল করবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ, যারা আমলকে সুন্দর করে করবে, ইতাআতকে সুন্দর করে করবে, ইবাদতগুলিকে সুন্দর করে করবে। একটা হলো যে ভাই যেমন তেমন করে দিলাম, মাথার উপর দিকে ফালাই দিলাম। আরেকটা হলো না, সুন্দর করে যত্ন করে মানুষ একটা জিনিসকে করে, সুন্দর করে করে। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন। তোমরা আমলকে সুন্দর করে করো। আল্লাহ তাআলা যারা আমল সুন্দর করে করে তাদেরকে মহব্বত করে, তাদেরকে ভালোবাসে। তাইলে আমলকে সুন্দর করতে হবে, ইতাআতটাকেও সুন্দর করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুম তো মানতেছি, যেমন তেমন করে নয়। ভাই আমি আমার নিজের খাবার, নিজের পোশাক, নিজের ঘর, নিজের জিনিসগুলা, প্রত্যেকটা জিনিস আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর থেকে সুন্দর করি। কি বলেন? খাবারটাও সুন্দর করে তৈরি করি যাতে মজা লাগে খুব খাইতে।
যার যেমন সামর্থ্য সে সেই হিসাবে করে, কিন্তু সুন্দর সুন্দর সবাই সুন্দর করে করে। কাপড় চোপড় আপনার আপনার সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকেই সুন্দর করেই বানায়। কারো সামর্থ্য বেশি আছে সে একরকম, সেও সুন্দর চায়। যার সামর্থ্য কম আছে সেও চায় যে আমার কাপড়টা একটু সুন্দর হোক, এটা সিলাইটা ঠিক হোক। যেমন তেমন করে দর্জি কাপড় সিলাই দিলে রাজি হবে না, সে বলে এটা গায়ে তো দেওয়া যায়, অসুবিধা কি, গায়ে দেন না, গায়ে দেওয়ার জন্যই তো জামাটা বানাইতে চাইছেন। না, তাতে রাজি হবে না, মানে একটু সুন্দর করে কাটিংটা সুন্দর হওয়া চাই, সিলাইটা সুন্দর হওয়া চাই। তো যেমন আমরা নিজেরা আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসকে সুন্দর চাই, সুন্দর করে করি, আল্লাহও চান যে আল্লাহ তাআলাকে মানবে তুমি, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলবে, এটাও তুমি সুন্দর করে করো। যখন সে সুন্দর করে করবে তো আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তাকে মহব্বত করি এবং আমার কুদরত তার সঙ্গে হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকওয়াওয়ালা হয়ে যায়, মুত্তাকি হয়ে যায়, মানে সে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে, নিষেধ করা জিনিস থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে, নিজেকে বাঁচায় চলে, আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলার আযাব, আল্লাহ তাআলার শাস্তি, আল্লাহ যে সমস্ত কাজের উপরে নিষেধ করছেন, ধমক দিয়েছেন যে এই কাজ করলে কিন্তু এই শাস্তি দিবে, এই সাজা দিবে, এই মুসিবত আসবে, তো সে আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় করে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, এবং ভয় করে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ করার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচায় চলে। তো ভাই, যে মুত্তাকি হবে আর যে সুন্দর করে আমল করবে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার কুদরত তার সাথে হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরত যদি সাথে হয়ে যায়, আর কোনো জিনিস তার মোকাবেলা পারবে, উঠবে কেউ তার সঙ্গে মোকাবেলা করে পারবে? পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জিনিসই হাসিল করার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত, তবলিগের মেহনত, যে আমাদের ইবাদত সুন্দর হয়ে যায় আর আমাদের আপোষের আচার ব্যবহার সুন্দর হয়ে যায়, একে অপরের হক আদায় করা, এটার প্রতি আমি মনোযোগী হই, সুন্দরভাবে হকটা আদায় করি, আচার ব্যবহার আমি সুন্দরভাবে করি। তো এগুলি সব আল্লাহ তাআলার হুকুম, হুকুমকে সুন্দর থেকে সুন্দরভাবে মানুষ করে, মানুষ পুরা করে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে যে সুন্দর করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে। এই কথাই শিখাবার জন্য নবী রাসূল আসছেন। এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতও এই কথাই শিখবার জন্যই, যে ভাই আমার জিন্দগিটা আল্লাহ তাআলার ইতাআতের মধ্যে সুন্দর হয়ে যায়, আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, আমি বাঁচার জিনিস থেকে বেঁচে থাকি। फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है, हमको तकवा मिला है, जो काम नबी के जरिए से हमें पहुंचा है कि इस काम से क्या मिला, तो फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है। हाँ, ये बड़ी चीज़ है कि अंदर अल्लाह ताला का ऐसा खौफ पैदा हो जावे और अंदर से अल्लाह ताला का ऐसा ताल्लुक पैदा हो जावे जो अल्लाह की इताअत पर कायम करे और उसके नाफरमानी से बचावे। तकवा, तो फरमाते थे हमको तकवा मिला है। हाँ, तो सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में अपने अंदर तकवा पाया। आज भी वही बात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में और आपके सुन्नतों की पाबंदी में, उसकी दावत और मेहनत में जो चीज़ पाएंगे वो ये होगी कि अंदर से तकवा आएगा, अंदर खुदा का खौफ ऐसे पैदा होगा जो अल्लाह के मामले में इखलास पर चलाएगा, बंदों के मामले में एहसान और इंसाफ पर चलाएगा। ये हुक्म है कि मामला अल्लाह का है तो अल्लाह के मामले में इखलास के साथ रहो। हदीसों में है कि अखलिस दीनक यकफी कल अमलुल कलील, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, थोड़ा अमल भी काफ़ी हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती जलाइए तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी एक मोमबत्ती से, क्या वो नूर है थोड़ा सा, तो कहा इखलास, कि इखलास का नूर ऐसा है
یہ موم بتی پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ہر عمل سے پہلے یہ سوچے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے عمل ہے. نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ اس عمل کرنے کی وجہ کیا ہے، اس عمل کرنے کی وجہ کیا ہے. اگر وجہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے، تو وہ اخلاص ہے. اس راستے میں اخلاص پہلے سیکھا جاتا ہے کہ اخلاص والے بنو. کہ اخلاص والے بننے کے کیا نتیجہ ہوگا، کہ اخلاص والے بننے کے نتیجے یہ ہوں گے کہ جب اخلاص پیدا ہوگا تو فتنے ختم ہو جائیں گے. جتنے فتنے ہوتے ہیں وہ اغراض کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اغراض ظاہر ہوتی ہے، بعض اغراض ظاہر نہیں ہوتی. فتنوں کی ماں باپ وہ اغراض ہیں، اور فتنوں کی جڑ کاٹنے کے لیے، کہ فتنوں کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ نے اخلاص اتارا ہے کہ جو کام کرو دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ راضی ہے یہ کافی ہے. المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو لوگ مخلص ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص والوں کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی، لوگوں کو اللہ اور آخرت سمجھ میں آئے گا. اخلاص والوں کی وجہ سے، اخلاص والوں کی محنت کی وجہ سے. المخلصون ہم مصابیح الہدی وتنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، کہ جو اخلاص والے ہیں ان کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہدایت کا نور ظاہر کریں گے اخلاص والے. اسے حکم ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اللہ سے اخلاص مانگتے رہو. اخلاص کا فیصلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اخلاص کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا تعلق اندر سے ہے. اس کا تعلق اندر سے ہے کہ اندر کیا ہے. اخلاص ہے کہ تھوڑا عمل بھی کافی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. لوگ تھے ان کے حاضر مجلس، لوگ رات دن بیٹھتے تھے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں وہ جنت میں چلا گیا؟ پھر بتایا، جب لوگ نہیں بتا سکے تو بتایا. اور ایک قبیلہ بنو عبد الاشل، جو انصار کا قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام لیا کہ وہ فلانا آدمی ہے. اسیرم اس کا نام بتایا کہ وہ اسیرم ہے، ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اخلاص بتانے کی بات تھی کہ وہ اسیرم کے جنت میں چلا گیا. کہ وہ اسیرم کا قصہ یہ ہوا کہ وہ صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ بھائی اور چچا زاد بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں گیا. اور اب اٹھا تو اس کا اچھا تو کہ پھر میں بھی ایمان والا ہوں. تو وہ ایمان لایا خود ہی، اور ایمان لا کر احد کے میدان میں چلا گیا صبح ہی صبح، اور وہاں جا کے شہید ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھی نہیں اور جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کہ یہ خود اپنی ذات سے اخلاص سے ایمان لایا، اور پھر اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کہ ان کی پیروی کی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس کی مثال ابو ہریرہ دیتے تھے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کہ وہ کون ہے؟ کہ اسیرم بنو عبد الاشل کا، کہ بغیر نماز پڑھے جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کہ وہ اخلاص والا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جی ہاں، موقع ہی نہیں ملا، اس نے جان لی دی اللہ کے راستے میں. تو میرے بھائیوں، اس کام میں اسی کی ضرورت ہے کہ زندگیوں میں اخلاص آئے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرتے رہنا ہے. کوئی کچھ کہے، کچھ کرے تو ان کو نہیں دیکھنا ہے،
ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری پوری کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا اور اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اسے قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بشارتیں سننا، فضائل سننا، کہ فضائل سنیں گے، بشارتیں سنیں گے تو اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی، اور بشارتیں نہیں سنی ہے، فضائل یاد نہیں ہے تو عمل میں کوئی جان نہیں ہوگی، ماحول چلائے گا، ماحول چلائے گا۔ اور فضائل یاد ہیں تو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ چلے گا کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، میرے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر ایک خطا معاف ہوگی، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور میں وضو کر کے چلا ہوں تو گھر سے وضو کر کے نماز میں جانے والا ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج میں جانے والا۔ ہاں، یہ گھر سے وضو کر کے جانے والا ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کے حج کو جانے والا۔ یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہیں زندگیوں میں عملی قوت پیدا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، جیسے مشینوں کو آئل چاہیے، ایمان والوں کو فضائل چاہیے۔ ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ کہ فضائل چاہیے، کہ ان کے ایمان میں، عمل میں ترقیاں ہوگی۔ جب وہ فضائل کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو مخلص بھی ہوں گے، کیونکہ وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی مطلب نہیں ہے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے فضائل کا علم ہمارے لیے اتارا ہے، عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے، عمل کی شکل پیدا کرنے کے لیے سنت طریقے دیے ہیں، اور عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے۔ تو شکل بھی ہو، جان بھی ہو، یہ حیات ہوتی ہے کہ شکل بھی ہے، جان بھی ہے۔ تو شکل کون سی؟ کہ شکل محمد رسول اللہ والی، سنت والی، اور اندر کہ اندر فضائل کے علم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں یہ عمل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور فضائل کے ساتھ یہ عمل جاندار ہو گیا، یہ مخلص ہو گئے۔ یہ ہر چیز میں یہی دیکھیں گے کہ اس میں نبی کا یہ طریقہ ہے، اس میں یہ، اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ صحابہ فضیلت سنتے تھے تو ان کا شعور بیدار ہو جاتا تھا، اچھا یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ ابن عمر کو چلو پھر تو میرے محترم دوستو বলে যে সুন্দর করে আমল করা, সুন্দর করে ইতাআত, ইবাদত, বন্দেগী সব জিনিস সুন্দর হওয়া চাই। যেমন নিজের জিনিসগুলোকে আমি সুন্দর চাই, এটাও সুন্দর হওয়া চাই। তো এটার উপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আমি যারা সুন্দর করে আমার ইতাআত করে, ইবাদত করে, আমি তাদের সাথে হয়ে যাই, আমার কুদরত তাদের সাথে হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে মহব্বত করি। এখন এই আমলের সৌন্দর্য কিসে আসবে? কাপড় তো সুন্দর হয় সুন্দর করে সিলাইলে, আর সুন্দর রং হইলে। আমলের সৌন্দর্য কি করে আসবে? আমলের সৌন্দর্য কিসে আসবে? আমলের সৌন্দর্য হলো ইখলাসের দ্বারা। আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে সে আমল করতেছে, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে কোনো কাজ করে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করে। নামাজ পড়ে তো আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নামাজ থেকে বাইরে যায় তো সেটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য, বাজারে যায় আল্লাহকে রাজি করার জন্য, এমনকি সে আরাম করে বলে এটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আচ্ছা, আরাম করলেও কি আল্লাহ রাজি হয়ে যায়? হ্যাঁ, আরাম করলেও আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, কারণ আল্লাহ আরাম করারও হুকুম দিছে। তো যখন আল্লাহ তাআলা আরাম করার হুকুম দিছে, তখন যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে সে আরাম করে, তো ওই আরাম করার দ্বারাও সে আল্লাহকে রাজি করে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ইখলাস বহুত বড় জিনিস। আর এই ইখলাস কাদের ভিতরে হয়? তাকওয়াওয়ালা মুত্তাকি লোকদের মধ্যে ইখলাস হয়, তাদের আমল সুন্দর হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন যে আমাদেরকে তাকওয়া দেওয়া হয়েছে। তাকওয়া দেওয়া হয়েছে মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন, দ্বীনের জন্য যে মেহনত নিয়ে আসছেন, এই মেহনতের দ্বারা আমরা কি পাইছি? একদিকে দ্বীন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, দ্বীন পাইছি, আর এই দ্বীনের পরিণতিতে আমরা তাকওয়া পাইছি। তাকওয়া এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, উনি আরও অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে তাকওয়ার কথাই উল্লেখ করতেছেন, আমরা এসব মেহনতের দ্বারা তাকওয়া পাইছি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
প্রত্যেক আমলের সৌন্দর্য হলো তার মধ্যে ইখলাস, আল্লাহকে রাজি করার জজবা, আর কোনো কিছু নেই, শুধু আল্লাহকে রাজি। বলে যে ইখলাসওয়ালা, ইখলাস যদি হয় আমলের মধ্যে তাইলে কি হবে? বলে যে চাইলে সমস্ত ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর যত ফিতনার মা বাপ হইল মানুষের আগরাজমানি হলো ভিতরে যে দুনিয়ার উদ্দেশ্য, এটাই হলো সব ফিতনার মূল। আর সব এই ফিতনার মূলকে কাটে যে সেটা হলো ইখলাস। ইখলাস হলো ফিতনার মূলকে কেটে খতম করে দিবে। কারণ এখানে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করতেছে, আর কোনো মাকসাদ নেই, আর কোনো গরজ নেই। এখানে ঠেলাঠেলির কোনো প্রয়োজন নেই, কারাকারির কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে সবাই রাজি করতে পারে। তো সে যদি আল্লাহকে রাজি করার জজবা তার ভিতরে পয়দা হয়, ইখলাস তার মধ্যে পয়দা হয়, তাইলে দুনিয়াতে ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর বলছে ইখলাসওয়ালারা হেদায়েতের চেরাগ। ইখলাসওয়ালাকা হেদায়েতের চেরাগ। আর বলে যে তুমি ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করো, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইখলাস ছাড়া অনেক আমল করা, তার চেয়ে যদি কেউ ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করে তো এই অল্প আমলই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইখলাসের মিসাল একটা ঘটনা শুনেছেন উনি, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার শাগিরদেরকে বলতেছিলেন যে বলো এমন একটা লোকের কথা যে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নাই কিন্তু জান্নাতে দাখিল হয়ে গেছে। এখন শাগিররা তো জানে না, তা কেউ বলতেও পারতেছে না। তো এরপরে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, দেখো কবিলায় বনু আশহালের আনসারদের একটা কবিলা ছিল। এই কবিলার একটা লোক ছিল উসাইর। সে তখনও মুসলমান হয় নাই। ওহদের ময়দান, ওহদের যুদ্ধ চলতেছে। তো সে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠছে, ওইটা দেখে যে তার ভাই বেরাদার কেউ নাই ঘরে। সে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এরা গেল কই? বুঝে এরা তো সব ওহদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গেছে। তখন তার ভিতরে এই ইচ্ছা আর ইরাদা পয়দা হলো যে আমার ভাই বেরাদার সব ওখানে ওহদের ময়দানে যুদ্ধে গেছে, জান দিতেছে, আর আমি এখানে ঘরে পড়ে আছি। আচ্ছা আমিও ঈমান আনলাম। এবং সে ওইখানে ঈমান আনে না, কেউ জানে না কিন্তু তার ঈমানের খবর। একা একাই মুখলিস, ইখলাসওয়ালা, কেউ জানে না তার ইখলাস। ইখলাস তো দিলের ভিতরের জিনিস। ইখলাসের বিচার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারবে না। কেউ বলে যে ভাই আপনি খুব মুখলিস লোক, এইটা কোনো বিচার না। সে কি জানে যে তার দিলের মধ্যে কি আছে? অথবা নিজেকে ভাবে আমি খুব মুখলিস মানুষ, এইটাও সে বলতে পারে না। এই জন্য যে সে জানেই না যে তার দিলের মধ্যে কোনখানায় কোন কোনার মধ্যে তার গরজ লুকাইয়া আছে, দুনিয়ার কোনো স্বার্থ লুকাইয়া আছে। আগরাজ মানে হলো দুনিয়ার স্বার্থ। তো দুনিয়ার স্বার্থ সমস্ত ফিতনা পয়দা করে, আর ইখলাস সব ফিতনার জড় কেটে দেয়। আর এই ইখলাস হলো হেদায়েতের চেরাগ। যেদিকে ইখলাস বলা যাবে সেদিকে হেদায়েতের আলো জ্বলবে। আর যদি কষ্ট মষ্ট করে মানুষ ইখলাসের সাথে অল্প একটু আমলও করতে পারে তো এটাও তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তো ইখলাস তো বহুত বড় জিনিস। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব মেহনত, এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই যে আমাদের ইবাদত বন্দেগী, আমাদের দ্বীন, আমাদের সব জিনিস খালিস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ইখলাস আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, আমাদের মধ্যে ইনসাফ এসে যায়, আমাদের উপরে ইহসান এসে যায়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, পুরা দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। এটার জন্যই তো এই সব মেহনত করা। প্রথম জিনিসই হলো ইখলাস। ওই উসাইরিম সে নিজে নিজেই ইমানের কলমা পড়া সে ওহদের ময়দানে চলে গেল। আর ওখানে যায় কাউকে কিছু বলে নাই, লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। কেউ জানে না। আর সবাই বলে জানে
এ উসাইরাম এ তো মুসলমান হয়নি, এখানে মরল কেমনে? আল্লাহ রসুল বাঁচাই দিলেন, বলে উসাইরাম জান্নাতে চলে গেছে, এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে নাই। কেন? এই জন্য যে তার ঈমান ইখলাসের বুনিয়াদের উপরে ছিল। এই ঘটনা ইখলাসের ঘটনা। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইখলাস আসে আমাদের মধ্যে, আমরা ইখলাসওয়ালা হয়ে যাই তো সব ফিতনা খতম হয়ে যাবে। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার রহমত, আল্লাহ তাআলার মদদ, সাহায্য সব কিছু আসবে এবং হেদায়েত চারিদিকে ছড়াইতে থাকবে। আর যদি ইখলাস না থাকে, আগ্রাজ থাকে, স্বার্থ থাকে, দুনিয়ার কোনো স্বার্থ, এই সব ফিতনা পয়দা করবে। এই ফিতনা খতম হবে ইখলাসের দ্বারা। এই সব মেহনতের উদ্দেশ্য হলো এই যে আমাদের মধ্যে আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য। দিন মানে দিনের যত আমল আমি করি, আমি নামাজ পড়ি, জিকির করি, কোরআন তেলাওয়াত করি, আমি তবলিগে যাই, আল্লাহর রাস্তায় যাই, কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, কেউ ভালো করবে এটার জন্য নয়, বরং আমি এই জন্য এইসব কাজ করতেছি যে আল্লাহ আমার উপরে রাজি হয়ে যায়। আচ্ছা, আল্লাহকে রাজি করাই উদ্দেশ্য। তো এই ইখলাসকে হাসিল করার জন্য, তাকওয়া হাসিল করার জন্য, ঈমান হাসিল করার জন্য ভাই এই আল্লাহর রাস্তায় ফিরা, এই মেহনতকে করা। যখন নবীদের তরিকা অনুসারে সহি উসুলের সঙ্গে এই মেহনতকে আমরা করব, তো আমরা এই মেহনতের দ্বারা কি অর্জন করব? এই সমস্ত জিনিসগুলো অর্জন করব, তাকওয়া অর্জন করব, ঈমান অর্জন হবে, ইখলাস অর্জন হবে। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते थे कि हमको तक़वा मिला है। हाँ। और ये उस वक्त फरमाया कि अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कहा कि आप बैतुल माल में जो माल आता है, इज्तिमाई माल, आप सब खर्च कर देते हैं, बैतुल माल में बाकी रहने नहीं देते। हाँ, इज्तिमाई ज़रूरतें, जो इज्तिमाई माल आता है इससे इज्तिमाई ज़रूरतें भी आती है। ये उन्होंने कहा कि इज्तिमाई माल भी आता है और इज्तिमाई ज़रूरतें भी आती है। आप सब माल खर्च कर देते हैं और बैतुल माल खाली हो जाता है। तो फरमाया कि तुम्हारी ज़बान पर शैतान बोल रहा। हमको अल्लाह ने तक़वा दिया है, हमको अल्लाह ने तक़वा दिया है। कि तक़वा, ये क्यों कहा कि तक़वा की तासीर अलग है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि तक़वा की क्या तासीर है कि जो अपने अंदर तक़वा पैदा करेगा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो अपने अंदर तक़वा पैदा करेगा अल्लाह उसको हर परेशानियों में से निकालने के रास्ते कर देंगे। कि तक़वे की वजह से परेशानियों में से निकल जाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तो परेशानियां तो खत्म हो गई और हाजतें अभी बाकी है। तो कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि उसको अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देंगे, ऐसी जगह असबाब देंगे कि उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, वहां से मदद आएगी। तो फरमाते थे कि हमको तो अल्लाह ने तक़वा दिया है। तो मेरे भाइयों, नबियों की जो मेहनत होती है उसकी यही तासीर है कि अंदर इखलास भी पैदा होता है, अंदर तक़वा भी पैदा होता है। इखलास की वजह से आदमी इताअत में बढ़ता है और तक़वे की वजह से कमियों से, कोताहियों से, गुनाहों से अपने आप को बचाता है। इस तरह उसकी चीज़ पूरी हो जाती है कि उसमें खामी खराबी आती नहीं है और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ जाती है। तो इस काम की तासीर है कि जान माल के साथ नबी के तरीक़ों पर जब ये मेहनत की जाती है तो उनके अंदर अल्लाह ताला तक़वा देते हैं। जैसे हज़रत उमर कह रहे थे कि हमको अल्लाह ने तक़वा दिया है, तो सहाबा को तक़वा मिला था, उनके दिलों में तक़वा डाला गया था, उसकी वजह से वो अल्लाह से करीब थे। जी हाँ, जन्नत से करीब थे तक़वे की वजह से। वही तासीर है इस काम के अंदर। इसलिए अल्लाह से ये चीज़ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको ऊपर से हिदायत दे और अंदर से तक़वा दे। ऊपर से क्या दे?
ہدایت، آنکھوں میں ہدایت، کانوں میں ہدایت، سب چیزوں میں ہدایت۔ اللہم انی ارید الہدی والتقی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، تقوی بھی مانگتا ہوں۔ تو ہدایت اوپر، ہدایت اوپر کہ ہمارا وجود صحیح راستے پر چلے اوپر سے، اور اندر سے تقوی آوے، خدا کا ڈر آوے، تاکہ انصاف سے زندگی گزارے، اخلاص سے زندگی گزارے۔ یہ اس کام کی یہی تاثیر ہے، اس لیے اس کام کو بہت سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، خالی خروج کافی نہیں ہے، بلکہ خروج کے ہمارے حضرت فرماتے ہیں خروج تو ایک نمبر ہے، چھٹا، باقی 5 کہاں گئے؟ مجھے باقی 5 کہاں گئے؟ تو یہ سارا مل کر کے خروج ہے کہ ایمانوں میں یقین آوے، تقوی آوے، جی ہاں، اخلاص نیت آوے، سنتوں کی پیروی آوے۔ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے، تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے۔ اس کو تو بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہاں، کہ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں حکم دیکھو، طریقہ دیکھو۔ جیسے ریل پٹری پر چلتی ہے دو، ایسے مسلمان کی زندگی پٹری پر ہے، ایک اللہ کے حکم کی پٹڑی ہے، ایک نبی کے سنت کی پٹڑی ہے، کہ ہر کام میں یہ 2 چیزیں ہوگی کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہی کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا، یہی علم و ذکر کا تقاضا ہے۔ اب وہ تو سائڈ پر ہو گئی سب چیزیں، اور خالی خروج رہ گیا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اپنے خروج کی اس کمی کو پورا کریں، دین سیکھیں۔ کہ آپ پوچھو کیا سیکھو گے، تو ہم کہیں گے سب سے پہلے فضائل سیکھو۔ فضائل کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمیاں ہیں کہ فضائل غائب ہو گئے، کہ ہم تو ہیں جماعت میں، ہم تو ہیں تبلیغ میں، ہم تو ہیں مشورے میں۔ یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قناعت کہلاتی ہے۔ اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اسے پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہوتا کہ جتنا ہے اس پہ گزارا کرے، بلکہ وہ ترقی کرتا ہے۔ تو ایسے اللہ سے ترقی مانگی جاوے کہ ایمان میں اخلاص آوے اور عمل میں سنتوں کا اتباع ہو جاوے، زندگی علم و ذکر پر آوے۔ اور زندگی علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے پھر دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، عالموں سے پوچھے۔ پوچھنا بھی دین ہے، پوچھنے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ علماء پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہاں، ہر زمانے میں، تاکہ وہ رہبری کریں، ان سے رہبری لی جاوے، تاکہ علم و ذکر زندہ ہو جاوے۔ علم و ذکر نہیں ہوگا تو علم نہ ہونے سے جہالت ہوگی، اور ذکر نہ ہونے سے غفلت ہوگی۔ تو جہالت اور غفلت سے تھوڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں فضائل کا علم تو خود سیکھو، فضائل کا مطالعہ کرو۔ ہم لوگ بمبئی جاتے تھے شروع میں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ فضائل کو سیکھو۔ یہ کیسے سیکھیں؟ کہ پہلے تو فضائل کی کتابوں کو حلقوں میں، سفروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں جیسے ہو رہا ہے، ایک تو یہ عمل ہے فضائل سے استعمال کا۔ دوسرا کہ اکیلے بھی فضیلت کی کتابیں پڑھو۔ جیسے آج وہ موبائل وغیرہ کی جو بلائیں ہیں جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اکیلے اسی میں رہتے ہیں، اس آفت میں جو غفلت پیدا کرے۔ تو کہا اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو، اس سے تمہارا دل متاثر ہوگا، اور جس سے دل متاثر ہوگا وہ بات یاد رہے گی۔ قاعدہ ہے کہ جس چیز سے دل متاثر ہوا ہے وہ بات یاد رہتی ہے۔ کہ تم فضائل کا مطالعہ کرو گے تو اس فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتا رہے ہیں تو اس سے دل متاثر ہوگا۔ تو فضائل حلقوں میں پڑھو، جماعتوں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو، اور اکیلے بھی پڑھو۔ اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو اسی فضائل سے دعوت دو جس کو تم نے پڑھا ہے حلقوں میں اور تنہائیوں میں، اس فضیلت سے امت کو دعوت دو۔ ہمارا طریقہ ہے کہ فضائل سے امت کو لانا۔ الحمدللہ فضائل سے بہت نفع ہوا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے۔ ہاں، اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ہر آدمی تاجر ہے، تاجر کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، اپنا نفع اور گاہک کا اطمینان۔ دو سمجھنا، تاجر ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں محفوظ رکھتا ہے، اپنا نفع اور گاہک کو اطمینان۔
کہ مجھے گاہک کہا گیا مجھے ایسا مال دیا ہے کہ بہت صحیح مال دیا ہے، تو گاہک کو اطمینان ہو گیا اور اپنا نفع حاصل ہو گیا۔ یہ سمجھدار تاجر کہ میرے گاہک کو اطمینان ہو جائے تو دوبارہ آئے گا وہ، یہاں سے صحیح چیز ملتی ہے۔ ہاں، تو اپنا نفع بھی ہو اور گاہک کو فائدہ بھی ہو۔ تو تبلیغ میں بھی یہ ہے کہ اپنا نفع بھی ہو، کہ اپنی آخرت بھی بنانی ہے اور امت میں دین بھی آوے۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان تاجر ہے، ہر انسان تاجر ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی وہ اپنی صلاحیت لگائے گا، جیسے تاجر اپنی مالی صلاحیت لگاتا ہے تجارت پر، پھر نفع کماتا ہے، وہ دوسروں کو اطمینان بھی ہوتا ہے نفع کماتے ہوئے۔ ایسے ہی میرے دوستوں دعوت و تبلیغ یہ تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تجارت ہے کہ تجارت میں اپنا نفع ہے، گاہک کا اطمینان ہے۔ تو گاہک کو کیسے اطمینان ہوگا؟ کہ فضائل سے۔ جب آپ اس کو فضیلت سناؤ گے تو اس کی طبیعت پھڑک جائے گی۔ ابو ہریرہ نے ابن عمر کو فضیلت بتائی کہ جو جنازہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کو میں آخر تک رہتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ کہ احد پہاڑ کے برابر۔ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو نماز پڑھے فقط اس کو 1 قرات ملے، اور جنازے میں شرکت کے بعد دفن میں شریک ہو اس کو 2 قرات۔ تو ابن عمر کا عمل تھا کہ وہ جنازے میں شریک ہو کر چلے جاتے تھے، وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ ہائے ہم نے قراتیں برباد کر دی۔ یہ کہتے لقد ضیعنا قراتنا، ہم نے اپنی قراتیں برباد کر دی، کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو مسلمان ایمان والا فضائل سنے گا تو اس کا شعور اور دھیان بیدار ہو جائے گا فضائل کے ذریعے سے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت ہے فضائل کے ساتھ، اور زندگی بنانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے۔ فضائل سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا، فضائل پر دھیان نہیں ہے تو مسئلہ کہاں سے پوچھے گا وہ؟ فضائل یاد ہوں گے کہ عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس کا طریقہ پوچھے گا کہ اس کے عمل کرنے کا کیا طریقہ۔ اب مسائل وجود میں آئیں گے، وہ دونوں ضروری ہے، فضائل بھی ضروری، مسائل بھی ضروری۔ اس لیے ہماری اس دعوت کو میرے دوستوں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خالی نفر سفر نہیں ہے کہ خالی نفر سفر یا خالی چکی چلے یوں، کوئی کیا ہے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس سے پیٹ نہیں پڑتا مجرد حرکت سے، بلکہ ہماری دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہے کہ دین لو دین دو، دین سیکھو دین سکھاؤ، دین پوچھو دین بتاؤ۔ یہ مطلب ہے دعوت کا، چکی کی طرح، چکی لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے۔ گھروں میں تو چکی نہیں ہوگی لیکن مثال تو سمجھ میں آئے گی نا آپ لوگوں کو۔ ہاں ہمیں جہاں گھروں میں تو نہیں ہے لیکن مثال سمجھ میں آئے گی۔ تو اسلام کو چکی سے تشبیہ ہے کہ چکی لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے، اسے دین لینا بھی ہے دینا بھی ہے، اسی کا نام تبلیغ، اسی کا نام تبلیغ، لیا بھی دیا بھی۔ ہاں، اپنے سے کم والوں کو دین دے کر آئے، اپنے سے زیادہ والوں سے لے کر آئے، علماء سے پوچھ کر کے زندگی گزاری کہ یہ لینا ہوا، پھر جن کو نہیں معلوم تھا ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ کام یوں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی یہ غرض ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے، خالی نفر سفر نہیں، کیونکہ دین جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے، جیسے روٹی بھوک کو دور کرنے کے لیے، کھانا بھوک کو دور کرنے کے لیے ہے۔ روٹی کھائے چاول کھائے بھوک دور ہونا مقصود ہے، دین جہالت دور کرنے کے لیے۔ ہاں، جہالت دور ہوگی علم و ذکر سے، جب علم و ذکر نہیں تو جہالت کیسے دور ہوگی؟ اس لیے ہمارے ہاں تیسرا نمبر رکھا گیا ہے کہ جو کام کرو اس کا علم پوچھو۔ ہاں، کہ اس کا کیا طریقہ ہے، یہ کیا بات ہے، پوچھو، اور پوچھ کر معلوم کر کے عمل کرو، یہ علم و ذکر ہوا۔ پوچھا تو علم آیا، پھر اس پر عمل کیا، یہ ذکر ہوا۔ پھر اس طرح دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کو اس کی دعوت دو، تاکہ زندگیاں علم و ذکر پر آوے۔ کریں گے ایسا؟ بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، مولانا ভাই সব মেহনতের দ্বারা শুধু খরচ এবং শুধু আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, খালি খালি ঘোরাফেরা করা নয়,
বরং এই সমস্ত জিনিসগুলিকে নিজের ভিতরে হাসিল করার জন্য, এগুলিকে অর্জন করার জন্যই আল্লাহ রাস্তায় ফেরা, যে আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়, আমার ভিতরে ঈমান ওইরকমভাবে পয়দা হয়। আর বলেন যে ভাই ইখলাস আসে আমার ভিতরে, আমার হার কাজের মধ্যে আমি ইখলাসের আল্লাহকে রাজি করার জজবা আমার মধ্যে হয়। আর আমার হার আমলের মধ্যে মানে আমার হার আমল শক্তিশালী হয়, ওটার ভিতরে শক্তি হয়। তো শক্তি হবে কিসের দ্বারা? গাড়িতে শক্তি হয় হইলো পেট্রোল দিলে। তো বলে যে এরকমভাবে দ্বীনের কাজে আমলের মধ্যে শক্তি হবে হইলো ফাজাইলের দ্বারা। যখন ফাজাইল আসবে সামনে, যে ভাই এটার মধ্যে, এই আমলের মধ্যে এই লাভ, এই জিনিস পাওয়া যাবে, তো তখন মানুষ ওটার আগ্রহ করে। দুনিয়ার সব কাজ মানুষ কিছু পাইবার আশাই করে, খামাখা করে এরকম কোনো কাজ দুনিয়াতে এরকম কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না। একজন ব্যবসায়ী, সেও ব্যবসা করার মধ্যে এই জিনিসটা খেয়াল করে যে আমার লাভ হোক, আর যে গ্রাহক বলে যে তারও ইতমিনান হোক, সে ইতমিনানের সঙ্গে সে মালটা ভালো পায়। তো যদি জিনিসটা ভালো পায় তো সে আবার ঘুরে এই দোকানে আসবে, বলে না এই দোকানে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। বলে ঠিক এরকমভাবে মেরে মোহতারাম দোস্ত, বলে যে ফাজাইলের সঙ্গে আর আমল হইতে হবে। এই জন্যই আমাদের এখানে ফাজাইলের তালিম করতে হবে। ইলম ও জিকিরের নম্বর 3 নম্বর, তৃতীয় নম্বর ইলম ও জিকির। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য এইটাই যে ইলমের দ্বারা ফাজাইল ইলম জরুরি, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে জানা নবীর তরিকায় পুরা করব। এবং এই ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা হবে সেটা হলো ফাজাইলের ইলম। যে আমি ফাজাইলের ইলম, আমি প্রত্যেক আমলের ফজিলত জানি, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই আমলের উপরে কি ওয়াদা করছেন আমার সঙ্গে এটা আমি জানি। তো সেই হিসাবে আমি এই আমলটাকে ওই স্পিরিটে করি। কারণ যখন ফাজাইলের লাভ যখন ভিতরে থাকবে, লাভের ইলম যখন ভিতরে থাকবে, ওই লাভকে হাসিল করা এই ওর জন্য সে মানুষ কাজ করবে। তো ওই লাভকে হাসিল করার যে ভিতরে একটা ইলম আছে, তাকে আমলের জন্য তৈরি করবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদের দিকে যাইতে এক কদমে এক নেকি, একটা গুনাহ মাফ, একটা দরজা বুলন্দ, যদি এটা তার সামনে থাকে, চাইলে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যখন সে ঘর থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে যাবে, তো মসজিদে যাওয়ায় তার কি অবস্থা হবে? বলে যে যেন সে এহরাম বাঁধা হজে গেল। তো এখন এই যে এক এক কদমে নেকি, এক এক কদমে গুনাহ মাফ, এক এক কদমে তার দরজা বুলন্দ, এটা তো ফাজাইলের ইলমের দ্বারা হাসিল হবে। এই জন্য ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাজাইলের ইলম, এটাকে আমরা ইজতিমাই ভাবে পড়ি। তো ইজতিমাই যখন পড়ি তখন ওই ফাজাইলের ইলমকে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি। আবার ইনফেরাদি ভাবে যখন ইনফেরাদি অবস্থায় থাকি, ইজতিমাই কোনো আমল না থাকে, তখন ইনফেরাদি ভাবেও এই ফাজাইলের কিতাবগুলো আমি পড়ি। আজকাল তো বলেন যে মোবাইল আসার কারণে এই মোবাইল নিয়ে অবসর সময়টা সব এই মোবাইলের মধ্যে চলে যায়। যে এটা এক আফত, এটা এক মুসিবত। যে মুসিবতের কারণে কত জিনিস থেকে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। তো বলে যে ভাই যখন ইনফিরাদির সময় হয় তখন ওই ফাজাইলের কিতাব এটাকে আমি নিজে নিজে পড়ি। যখন নিজে নিজে পড়বো দিল আমার দিলের মধ্যে আসর হয়। আর যখন দিলের ভিতরে আসর হয় তখন এই জিনিসটা আমলের মধ্যে আসা সহজ হয়ে যায়। দিল যখন আসর নেয় তখনই মানুষ কাজ করে। আর যদি দিলে আসর না হয় তো মানুষ কাজ করতে তৈরি হয়। এই জন্য ফাজাইলের ইলম আমাদের এই মেহনতের মধ্যে বহুতই গুরুত্ব রাখে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গনি বলেন যে খুরুজ এটা তো 6ষ্ঠ নম্বর। তো 6ষ্ঠ নম্বর লইয়েই আমরা ব্যস্ত। বাকি যে উপরে 5টা নম্বর আছে এগুলি যাবে কোথায়? এগুলি কই গেল? অথচ এই 5টা নম্বর হাসিল করার জন্যই 6ষ্ঠ নম্বর। 6 নম্বরের শেষ নম্বরটা উপরের 5 নম্বর হাসিল করার জন্য। তো উপরের 5 নম্বরের মধ্যে ঈমান আছে, নামাজ আছে, উপরে ইবাদত আছে, উপরের 6 নম্বরের মধ্যে ইলম ও জিকির আছে। ইলম ও জিকির বলে এটাকে তো আমরা ছেড়েই দিছি। ইলম মানুষের জেহালত আর অজ্ঞতাকে দূর করে।
মানুষকে আল্লাহর হুকুমের এলেম তাকে দিল, সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে এলেম নিল, জিকির এটার দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার এলেম হাসিল করলো, তরিকা মোতাবেক আমলটাকে করলো। তো ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য হলো যে ভাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো জিন্দেগি যাপন করা, যে জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হয়। এই জন্য এই ইলমের নম্বর আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তো এটা ইনফিরাদি সময়েও পড়ি, ইজতিমাই ভাবেও আমরা পড়ি। মেরে মহতারাম দোস্ত, ফাজাইল মানে হলো লাভ জানা। লাভ জানা যখন মানুষ কোনো জিনিসের লাভ জানে, তো ওই জিনিসের উপরে সে ওই কাজটাকে করার জন্য সে তৈরি হয়ে যায়, এবং ওই জিনিসটা যখন হাতছাড়া হয় তখন সে আফসোস করে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফজিলতের হাদিস শুনাইতেছেন, বলে যে জানাজার নামাজে শরীক হয় সে 1 কিরাত সওয়াব লাভ করে, আর যে দাফন পর্যন্ত শরীক থাকে সে 2 কিরাত সওয়াব লাভ করে। 1 কিরাত কত? বলে 1 কিরাত হইল উহুদ পাহাড় পরিমাণ। 1 কিরাত সওয়াব পাইছে মানে হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাই করছে। 2 কিরাত মানে হলো 2টা উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাইছে। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার অভ্যাস ছিল জানাজায় শরীক হইতেন, দাফন পর্যন্ত যাইতেন না। তো উনি এটা শুনে আফসোস করে বলতেছেন, হায় কত কিরাতের লোকসান আমি করলাম, কত কিরাত আমি হারাইলাম। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমলের ফজিলত যখন জানবে তখন ওই আমলের স্পিরিট তার ভিতরে পয়দা হবে। এটা গোয়া গাড়ির যেন গাড়ির মধ্যে পেট্রোল দিল, পেট্রোল দিলে শক্তি পয়দা হবে, চললো সে গাড়ি চলবে। ফলে ঠিক এরকমভাবে যখন ফজিলতের এলেম আসবে তখন আমলের জন্য মানুষ তৈরি হয়ে যাবে। তো ভাই এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে হেদায়েত হাসিল করি, তাকওয়া হাসিল করি, ইখলাস হাসিল করি, আর এরকমভাবে হেদায়েতের আমলের দ্বারা হেদায়েত আমাদের মধ্যে আসুক। দোয়াও আছে এরকমভাবে, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দেন আর তাকওয়া দেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা। হেদায়েত আর তাকওয়া, হেদায়েত হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিক আমার হেদায়েতের, আমার চোখের মধ্যে হেদায়েত, আমার কানের মধ্যে হেদায়েত, আমার মুখের মধ্যে হেদায়েত, আমার হাত পায়ে হেদায়েত। আর তাকওয়া হলো ভিতরের জিনিস, ভিতরে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির ভয়, আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয় তার ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। তো যখন বাহিরের অবস্থা হেদায়েতওয়ালা হয়ে যায়, ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, তখন সে সহি চলবে, সঠিকভাবে সঠিক পথে চলতে থাকে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদের মেহনতের মধ্যে শুধু আল্লাহ রাস্তা বাইরে ঘোরাফেরা করা নয়, আল্লাহ রাস্তা বাইরে এলাম ঘুরলাম গেলাম এটা নয়, বরং একটা জিনিস হাসিল করার জন্য, দিন হাসিল করার জন্য। দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ইখলাস, ঈমান, ইবাদত। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে সমস্ত কথাগুলা আসলো ফাজাইল, আমলের ফজিলত, দুনিয়ার জিনিসের ফজিলত, জিনিসের লাভ তো আমরা খুব জানি, কিন্তু আমার আমলের লাভ আমি জানি না, যেই জন্য আমি আমলের মধ্যে আগ্রহ রাখি না, আমলের মধ্যে অনাগ্রহ থাকি। এই জন্য ভাই এই মেহনতকে, এইগুলি অর্জন করার জন্যই এই মেহনতকে করা। এইটার জন্য আমরা সবাই ইনশাল্লাহ নিয়ত করি যে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে এই সমস্ত জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করব। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ अल्लाह ताला कबूल फरमावे। इसके लिए सब तैयार है ना? এটার জন্য সবাই তৈরি আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ আল্লাহ जो तकाजे आ रहे हैं उसको पूरे करने हैं, যে তাকাজাই আমাদের সামনে আসবে সেই তাকাজাকে আমরা পুরো और अंदर ये चीजें पैदा करनी है। खाली तकाजे के लिए फिरना नहीं है, बल्कि अपने फिरने के साथ ये चीजें पैदा करनी है। শুধু তাকাজা পুরা করার জন্য ফেরা নয়, বরং তাকাজা পুরা করার জন্য যে আমরা ফিরবো, এই ফেরার মধ্যে এই সমস্ত জিনিস আমাদের মধ্যে পয়দা করব। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ। এখন হিম্মত করে বলেন এই মজমার মধ্যে কারা কারা নগদ আল্লাহ রাস্তায় যেতে তৈরি আছে? 4 মাসের জন্য যেতে তৈরি আছি বলেন, হিম্মত করে দাঁড়ান, দাঁড়ায় বলেন। মাশাআল্লাহ।
নগদ যাইতে তৈরি আছে 4 মাসের জন্য। বলেন হিম্মত করে ভাই, আরো দাঁড়ান, মাশাআল্লাহ হিম্মত করেন। পুরা মজমার মধ্যে পিছনে যারা আছি ওখানেও আমরা দাঁড়াই। মাশাআল্লাহ ভাই, আরো দাঁড়াই ভাই, আরো দাঁড়াই। আর এই দাঁড়ানো মানে চলে যাওয়া না ভাই, দাঁড়ান ভাই, হিম্মত করেন ভাই, আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমান। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই বসেন, ভাই বসেন। আচ্ছা একটু বসেন, অল্প সময় বসেন। মাগরিবের পর থেকে আমরা ধ্যানের সঙ্গে কথা শুনছি, একটু বসেন ভাই, সবার কাছে দরখাস্ত, একটু বসেন বসেন ভাই, বসেন। ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত কথা আমাদের বড়রা বললেন এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। জি ভাই বসেন, একটু বসেন ভাই, আমার যারা দাঁড়াইছেন একটু বসেন। 1.5-2 ঘন্টা বয়ান।